नमो अरिहंतानुनो सिद्धानुनो अयरियाणुनो वज्जायणं नमो लोय सव्व साहुणो येसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् व्यावच नामનું પદ એનાથી સંબંધિત પહેલા આપણે એક વાર્તા લઈ લઈએ. હિન્દીમાં છે, બહુ શોર્ટમાં જ છે, બહુ લાંબી વાર્તા નથી. જીમુત કેતુ રાજા એની કથા છે. हिंदीમાં रत्नस्थलपुर नगर के राजा की पुत्री यशोमती, रत्नस्थलपुर नामનું નગર છે, ત્યાંનો રાજા છે. રાજાનું નામ નથી આપ્યું અહીંયા. એની પુત્રીનું નામ છે યશોમતી અને એનો स्वयंवर હતો. यशोमती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए राजकुमार जीमुत केतु, જેમની વાર્તા ચાલે છે, એ હમણાં રાજા નથી થયા, એ રાજકુમાર છે. राजकुमार जीमुत केतु ने अपने पिता जय केतु से आज्ञा मांगी. जीमुत केतु ने पिताजी, उनके जो पिता थे वो राजा थे, जय केतु उनका नाम था, उनसे आज्ञा मांगी कि मैं स्वयंवर में शामिल होने के लिए जा रहा हूं. यशोमती से विवाह करने के लिए जो स्वयंवर रचा गया है वहां पे मैं जा रहा हूं. तो उन्होंने अनुमति मांगी और जय केतु राजा ने यानी उनके पिताजी ने उनको आज्ञा दी. आज्ञा प्राप्त होते ही वे पुष्पवर से रत्नस्थलपुर जाने को रवाना हो गए. खुद रहते थे पुष्पवर में और जाना था रत्नस्थलपुर. मार्ग में सिद्धपुर नगर के पास पहुंचे थे कि राजकुमार मूर्छित हो गए, अचानक से बेहोश हो गए. अनेक प्रकार के मंत्र एवं औषधियों का उपचार किया गया परंतु कोई भी लाभ न हुआ. इसी समय श्रुत ज्ञानी श्री अकलंक देव आचार्य वहां पे पधारे. उनके प्रभाव से राजकुमार की मूर्छा दूर हो गई. वे स्वस्थ हुआ, गुरुजी को वंदन की और गुरु उपदेश सुनने लगा. गुरुजी फरमाने लगे, यह जीव कषाय के वश होकर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान द्वारा संसार में भ्रमण करता है. संसार की 84 लाख योनियों में यह जीव अनंत बार भ्रमण करके आया है. जो पुरुष अच्छा अवसर पाकर भी शुभ परिणाम नहीं रखता, सम्यक्त्व धारण नहीं करता, वह अमृत के समुद्र को पीकर भी प्यासा ही रहता है. नरक गति की बात ही क्या, तिर्यंज गति में भी कितने दुख है. ताड़न, मारन, पीड़न, भोजन पानी में भी पराधीनता रहती है. मनुष्य को चाहिए कि वह आरंभ परिग्रह छोड़ दे, मतलब मनुष्य आरंभ, उससे आरंभ छोड़ देना चाहिए, परिग्रह छोड़ देना चाहिए, मांसाहार आदि को त्याग देना चाहिए, दया भाव धारण करना चाहिए, सत्यवादी बनना चाहिए, सदाचारी बनना चाहिए, सुपात्र दान देना चाहिए, त्रिकाल पूजा भक्ति करनी चाहिए और अच्छी क्रियाओं का पालन करना चाहिए. इस उपदेश को सुनकर जीमुत केतु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, कृपा करके बताइए कि किस कर्म के कारण मुझे मार्ग में मूर्छा आई. गुरु महाराज ने उनको उनका पूर्वभव बताया. हे कुमार, पूर्वभव में तुम धातकी खंड द्वीप के परिपत्तन नामक नगर में सबसे प्रचंड क्रोधी और साधु सेवा में प्रमादी ऐसे दुर्वासा नाम के यति थे, यानी कि मुनि थे. दुर्वासा नाम के मुनि थे जो कैसे थे, बहुत ही प्रचंड क्रोधी और साधु की सेवा में प्रमादी. एक दिन गुरुजी के साथ जाते हुए सांकेतपुर नगर के पास आए. कुछ वृद्ध साधु थे, वो प्यासे थे. गुरुजी ने दुर्वासा से प्रासुक पानी लाने को कहा, यानी जो खप सकता है, चल सकता है, वैसा पानी साधु के लिए, उनकी सेवा के लिए, वृद्ध साधु की प्यास बुझाने के लिए लाने के लिए कहा. दुर्वासा क्रोध में आ गए और गुरुजी को अविनय पूर्वक दुर्वचन कहने लगे. मुझे ही कहते हो, मुझे क्यों कहा,
आप भी कर सकते हो या किसी और को भी कह सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ न कुछ कहने लगे। अन्य साधुओं के समझाने पर भी वह नहीं समझे। गच्छ पर द्वेष करके गच्छ को त्याग कर अन्यतर चले गए। इतना गुस्सा आया, बाकी सब कहने लगे, गुस्सा बढ़ने लगा। सब मुझे ही कहते हैं ये करके वहां से निकल गए और गच्छ का त्याग कर दिया, दूसरी जगह पे चले गए। व्यर्थ जंगल में घूमता हुआ रौद्र ध्यान के परिणामों से मरा। परिणाम पहले अर्थ ध्यान के, फिर गुस्सा, रौद्र ध्यान बढ़ते गया बढ़ते गया, मरकर 7वीं नरक में गया। 33 सागरोपम का आयुष्य। अनेक वेदनाएं पाकर आयुष्य पूर्ण करके वहां से निकलकर अनेक भव में भ्रमण करता रहा, क्योंकि इतने रुद्र परिणाम वाला और 7वीं नरक में रहकर आया हुआ, तो उसका तुरंत उद्धार होना असंभव नहीं, लेकिन मुश्किल तो है। अंत में बहुत कर्म खपाकर वापस मनुष्य भव पाया। कौटुंबिक ग्राम में, एक कोई गांव था, वहां पे, मतलब गांव का नाम था कौटुंबिक, वहां पे मासोपवासी मुनि हुआ, यानी मासक श्रवण करने वाले मुनि हुए। यानी मासक श्रवण के पारणे मासक श्रवण, ऐसे मासक श्रवण बार बार करने वाले मुनि थे। परंतु तपस्या के सुख पाने का निदान कर लिया। तपस्या करते करते कुछ तो ऐसा निमित्त आया होगा या अंदर से ऐसी इच्छा होगी कि मुझे इस तपस्या या धर्म के फल के रूप में संसार का सुख चाहिए। तो वहां से वैसा निदान यानी नियाना करके, आयुष्य पूर्ण करके, इस भव में पूर्व जन्म की तपस्या के शुभ फल से तुम राजकुमार बने हो। कई भवों पहले जो गुरुजी का तुमने अविनय किया था, उसका कुछ अंश बाकी था और वह उदय में आया, इसलिए तुम आज मूर्छित हो गए। इस तरह गुरु मुख से अपना पूर्व भव जानकर कुमार को जाति स्मरण ज्ञान भी हुआ। देखा कि जो कहा था सब कुछ सच था, एज इट इज बरोबर था। तो उन्होंने सोचा कि ये ज्ञानी पुरुष के पास ही दीक्षा ले लेते हैं, कल्याण हो जाएगा। पूर्व में कषाय आदि जो किए थे उसका पछतावा भी हुआ। अकलंक देव गुरु जी से दीक्षा धारण की। यशोमती राजकुमारी ने भी चारित्र अंगीकार किया। ज्यादा यहाँ पे बताया नहीं हुआ कि यशोमती के पास गए, फिर क्या हुआ, जीत के आए होंगे शायद, मतलब रिटर्न आते हुए ही शायद ये हुआ होगा, जाके जीत के आए होंगे, बाद में ऐसा हुआ होगा। नहीं तो यशोमती उसको कहाँ से मिलती। अभी पत्नी थी, उन्होंने सोचा कि पति के मार्ग पे चलते हैं। उन्होंने भी चारित्र अंगीकार किया, 12 अंग पढ़कर। ये जिमुत केतु राजा यानी राजर्षि आगे जाकर 20 स्थानक की महिमा गुरु के मुख से उन्होंने सुनी, और उसमें भी स्पेशली वेयावच का विशेष महत्व उन्होंने जाना। तभी से ग्लान वृद्ध ज्ञानी मुनियों की औषध, आहार आदि लाकर सेवा करना, ये सब करने लगे। इस अभिग्रह को वे पूर्ण निश्चय के साथ पालने लगे थे। देव सभा में इंद्र ने उनके अभिग्रह की प्रशंसा की। तब सोम नाम का लोकपाल देव को परीक्षा लेने आया। देव ने दाह ज्वर पीड़ित ग्लान मुनि का रूप धारण किया। बुखार वाले और ग्लान ऐसे मुनि उनका रूप धारण करके परीक्षा करने के लिए आए। जिमुद केतु ने उपाश्रय में उनकी पूरी सेवा की, प्रतिदिन औषधि लाकर देते थे। एक दिन अन्य रूप बनाकर राजर्षि को मार्ग में मिले। वह बड़े कठोर शब्द कहकर राजर्षि को की ताड़ना करने लगे, तुम ऐसे हो वैसे हो, परंतु मुनि संभाव में रहे। भानु सेठ के यहाँ से गोचरी लाकर ग्लानी कोई सेठ थे भानु, वहां से लाकर मुनि को दे दी। इस तरह कई प्रकार की औषधियों के द्वारा भी देव माया के कारण मुनि रूप देव को आराम न हुआ। यानी क्या, अलग अलग रूप करके परीक्षा करने लगे, फिर भी आराम नहीं हुआ। तब वह क्रोध भरे कटु वचन कहने लगे। देव को शांति नहीं हुई तो लास्ट में गुस्सा करने लगे। यानी एक तो वो खुद मुनि की सेवा कर रहे थे, ऊपर से वही मुनि उनके ऊपर गुस्सा होने लगे, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम ऐसा वैसा। परंतु मुनिराज सर्वथा शांत होकर सेवा करते रहे।
अंत में देव पराजित हुए, हार गए। अपने असली रूप को प्रकट करके स्तुति और वंदना करने लगे। हे मुनि, आप धन्य हैं, आप सचमुच समता के समुद्र हैं। आपके प्रति जो मुझसे अपराध हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिमुत केतु मुनि ने शुद्ध भाव से इस तरह से व्ययावच पूर्ण जीवन व्यतीत किया। उसी के बीच में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म निकाचित किया, बांधा। अंत में अनशन करके विजय विमान में देव हुए और वहां से च्यों कर कच्छ विजय, महाविद्य क्षेत्र की कच्छ नाम की विजय में तीर्थंकर होकर मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। तो व्ययावच से संबंधित ये कथा। फिर व्याज किसकी भी हो सकती है, उसमें से उत्कृष्ट व्यावच हमने देखा कि जिन की होती है, जिन। तो जिन पद का अभी हम जो विवरण देख रहे हैं वो भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे ढाल के आधार पे। तो ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। सर कथा में એવું લખ્યું છે ને કે અમૃત સાગર પીને બી એ પ્યાસો રહ્યો, એટલે એનો શું મતલબ ગણવાનો આપણે? એટલે આમ શું છે કે એમને જેમ છે ને કોકને અમૃત મળી જાય, અમૃત પીવે, બરોબર, એટલે કે દૂરથી અમૃતને જોવે તો જે છે ને અમૃતની અસર તો ના થાય, એ સીધી વાત છે, પણ પીવે એટલે અમૃત એના એટલું નિકટ આવ્યું, એના અંદરથી પસાર થયું, એટલે બહુ નિકટ આવ્યા છતાં પણ જે છે ને એની અસર એના ઉપર ન થઈ, કે છે ને પીવા છતાં પણ ઘણી વાર શું હોય કે દવા હોય એ પીવા છતાં પણ અસર ન થાય તો આપણે શું કહીએ કે દવા ફેલ ગઈ. એ જ રીતે અમૃતની અસર ન થઈ, બરોબર, અમૃત શું કરે, માણસને અમર બનાવી દે, આવું કહેવાય છે, એટલે ખાલી કહેવત છે ને દુનિયામાં. તો અમૃત પીને પણ જો અમર ન થાય તો આપણે કહીએ કે અમૃતની અસર ન થાય. એ જ રીતે અનંત વાર આપણને પરમાત્માનું જે છે ને ધર્મ શાસન વગેરે બધી જ સામગ્રીઓ મળી છે, એ બધી અમૃત જેવી છે, પણ એની અસર આપણા ઉપર ન થઈ એટલે ફેલ ગઈ. એ રીતે સમજવાનું. એટલે અમૃત એટલે આમ બેઝિકલી આત્માની જે વાત થઈ ને કે એને એના માર્ગની પ્રાપ્તિ. અમૃતથી અહીંયા અમૃતથી છે ને સામગ્રી લેવાની, ધર્મ અને ધર્મની સામગ્રી, હા, શાસન, બરોબર, એનું જે છે ને એની અંદર જવા છતાં પણ, એટલે કે બહુ ક્લોઝ કોન્ટેક્ટ, કે હા છતાં પણ અસર ન થઈ. ચલો હવે આગળ વધીએ આમાં. જીન પદ અચ્છા હા, આપણે સ્ટાર્ટ જ નથી કરીને ડાળ. હા, જીન પદ, અચ્છા, 16 કશાયની વાત થઈ હતી, સ્ટાર્ટિંગ કર્યું હતું આપણે કે જે 16 જે છે ને જેના 18 દોષો ચાલ્યા ગયા છે. અને આમ તો છે ને દોષો ગણ્યા હતા સર આપણે, એ ગણ્યા હતા, હા બરોબર છે, પણ અહીંયા છે કીધું તું, હા, એક ખ્યાલ આવી ગયો. અચ્છા, મેં છે ને આમાંથી થોડું વાંચ્યું હતું, ઠીક છે. હા, જીનપદ જગતમાં જાચું એટલે કે પ્રગટ છે, તેને જાણો. એટલે દુનિયામાં બહુ જીનપદ આ બહુ ફેમસ છે, કારણ કે છે ને જીન એટલે આમ સામાન્યથી શું થાય, જીતવું. તો જીતવા રૂપ જીનપદ દુનિયામાં પ્રખ્યાત છે, કે જે છે ને અલગ અલગ રીતે લોકો જીતતા હોય. કોઈ ક્રિકેટમાં જીતે, કોઈ કેમાં જીતે, કોઈ જે છે ને એ પોતાની એક્ઝામ્સમાં, કોઈ જે છે ને કોમ્પિટિશનમાં, બધી જગ્યાએ. અને જૈન શાસનની અંદર પણ જીન નામનો જે શબ્દ છે એ બહુ જ છે ને પ્રખ્યાત છે. જીન, જીનેશ્વર, આ બધા શબ્દો આપણે વારંવાર વાપરતા હોઈએ છીએ. એટલે જગતની અંદર આ રીતે જીનપદ પ્રખ્યાત છે. એ પદને ધારણ કરનારા આત્મા સ્વરૂપમાં રમણ કરનારા સુવિલાસી હોય છે. શું કીધું? જીનપદ જગમાં જાચું જાણો, સ્વરૂપ રમણ સુવિલાસી. કે જીન જે પણ છે એ કેવા છે કે પોતાના સ્વરૂપની અંદર રમણતા કરનારા છે, એની અંદર જ વિલાસ કરનારા છે, એની અંદર જ રહેનારા છે, એની અંદર જ પોતાને જ માણનારા છે. અને એવું કેમ થાય છે? કારણ કે પોતાની અંદર વિલાસ રમણતા કરવાથી અટકાવનાર, ત્યાંથી આત્માની શક્તિઓને, સ્પેશિયલી જ્ઞાન અને વીર્ય,
એને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરનાર કોઈ હોય તો મોહનીય કર્મ છે. જ્ઞાનાવરણીના ક્ષયોપશમથી જ્ઞાન થાય, અંતરાયના ક્ષયોપશમથી શક્તિ ફોરવાય. પણ એ જ જ્ઞાન અને એ જ વીર્ય, એટલે બધા જ વીર્ય, દાન વીર્ય, લાભ વીર્ય બધા જ લઈ લેવા. જેટલી પણ શક્તિઓ, જેટલો ક્ષયોપશમ અંતરાયનો થાય એટલી આપણે શક્તિ ફોરવીએ. જેટલો જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ થાય એટલું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થાય, સાથે દર્શન પણ સાથે જ લઈ લેવાનું. હવે આ બંનેમાં વિકૃતિ પેદા કરનાર, હું જાણું છું, હું કરું છું, પણ જાણું છું એમાં વિકૃતિ છે, માટે કરું છું એમાં પણ વિકૃતિ છે. તો જાણવામાં વિકૃતિ પેદા કરનાર મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ છે. શોર્ટમાં કહીએ તો દર્શન મોહનીય કર્મ છે. અને કરવામાં વિકૃતિ પેદા કરનાર એ ચારિત્ર મોહનીય છે. ચારિત્ર મોહનીય કષાયો દ્વારા આત્માનું આંતરિક વલણ, આંતરિક કરણ, આંતરિક કૃતિ, આંતરિક કાર્ય, આંતરિક ચારિત્ર, આંતરિક આચરણ આ વિકૃત કરે છે. એટલે જ્ઞાનને વિકૃત કરનાર કોણ છે? દર્શન મોહનીય. અને ચારિત્રને એટલે કે આચરણને એટલે કે પુરુષાર્થને વિકૃત કરનાર કોણ છે? કે ચારિત્ર મોહનીય. અવળો પુરુષાર્થ કરાવનાર ચારિત્ર મોહનીય એટલા માટે છે કારણ કે ચારિત્ર મોહનીય કષાયથી પ્રેરાયેલો છે. એ કષાયથી ઓતપ્રોત છે, કષાય સ્વરૂપ છે. અને કષાય એ આત્માને બેલેન્સમાં ન રહેવા દે. અને માટે શું થાય કે આચરણ વિકૃત થાય. અને જ્ઞાન, મેં જાણ્યું સામે રેડ કલરનો પંખો છે, રેડ કલરનો ટેબલ છે, વ્હાઈટ કલરની દીવાર છે, આ જાણકારી થઈ. પણ જેમ જ ત્યાં ઉપયોગ જાય, મોહનીયના ચશ્મા આડા છે, માટે દીવાર, ટેબલ, પંખો આ બધાની સાથે ખાલી દિવાલ છે એટલું જ નહીં રહે, સારી દિવાલ છે, ખરાબ છે. આ સારા ખરાબ આ બધું ક્યાંથી આવ્યું? અંદરમાંથી રાગ ઉભરાય છે, દ્વેષ ઉભરાય છે. માટે મોહનીય વિકૃતિ લાવી અને બુદ્ધિને ભ્રષ્ટ કરે છે. બુદ્ધિને ભ્રષ્ટ કરનાર દર્શન મોહનીય. અને બુદ્ધિના ભ્રષ્ટ થવાથી આચરણ બગડે છે, કષાયો પેદા થાય છે, એનું નામ ચારિત્ર મોહનીય. અત્યંત ભ્રષ્ટ બુદ્ધિ હોય તો ચારિત્ર મોહનીય એકદમ જ સપોર્ટિવ બની જાય દર્શન મોહનીય સાથે, જેને આપણે અનંતાનુબંધી કહીએ છીએ. હવે જેની બુદ્ધિ પણ સ્પષ્ટ છે, જેટલો પણ જ્ઞાનાવરણીનો ક્ષયોપશમ છે, આપણે એમ નથી કહેતા કેવળ જ્ઞાની, જેટલું પણ જ્ઞાન છે એમાંથી આત્મ ઉપયોગી જેટલું જ્ઞાન છે, બરોબર છે. ટેબલની અંદર કેટલા પરમાણુ છે એનાથી કઈ સીધે સીધું લેવા દેવા નથી. આત્મ ઉપયોગી જેટલું જ્ઞાન છે. હા, ટેબલ મારાથી જુદો છે, શરીર મારાથી જુદો છે, એટલું ભેદ જ્ઞાન ઇનફ છે. ફરી આત્મ ઉપયોગી જેટલું જ્ઞાન છે, ઇન શોર્ટ 9 તત્વ, એનો વિવેક, એ બધું જે જ્ઞાન છે એ જેને સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે, એના ઉપર દર્શન મોહનીય કર્મ હાવી નથી થતું, જ્ઞાનમાં વિવેક આવી ગયું. પછી આચરણમાં ધીરે ધીરે વિવેક આવશે. શરૂઆતમાં થોડોક વિવેક તો આવી જાય, જ્ઞાનમાં વિવેક આવ્યો, એનું ઇન શોર્ટ આપણે કહીએ કે સમ્યક દર્શન આવી ગયું, એટલે આચરણમાં થોડોક ફેર એટલા માટે પડી જાય કારણ કે અનંતાનુબંધી સાથે જ જશે એના. અને પછી ધીરે ધીરે વિવેક વધતા વધતા અને ઇવન એક પ્રેક્ટિસ વધતા, એક સત્વ વધતા જે છે ને અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાની અને અંતે સંજોરણ પણ ચાલ્યા જશે. આત્મા વિતરાગ થઈ જશે. વિતરાગ થઈ ગયો એટલે મોહનીય પૂરું ગયું, આત્મામાં જરાય મોહ નથી. એટલે જ્ઞાન જેટલું પણ છે થોડુંક વધારે, અને આચરણ કે શક્તિ જેટલી પણ છે એ બધું જ હવે સવડું છે. હવે શું બાકી છે? ખાલી જ્ઞાનનો વિસ્તાર થવાનો બાકી છે. એ ક્યારે થશે? જ્ઞાનાવરણીય હટશે. 12મા ગુણસ્થાનકે મોહનીય ગયું એટલે હવે દર્શન શુદ્ધ છે, આચરણ પણ શુદ્ધ છે. ઇન શોર્ટ જ્ઞાન ક્લિયર છે, જેટલું છે એટલું ક્લિયર છે. આચરણ એટલે કે વીર્ય, એનું પ્રવર્તન, એનો પુરુષાર્થ જેટલું છે એ બધું ક્લિયર છે. એની અંદર અવળાઈ કાંઈ નથી, એની અંદર વિકૃતિ કાંઈ નથી. અને આ ન હોવાથી અંદરમાંથી અકળામણ, અંદરમાંથી સંકલેશ, અંદરમાં જે છે ને એ ડાયવર્ઝન આત્માથી બહારનું એ બધું નહીં હોય, આત્મામાં હશે. એટલે પોતાના આત્માની રમણતા 12મા ગુણસ્થાનકે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. અને હવે શું બચે છે?
હમણાં આ પ્રોસેસમાં જ્ઞાન શુદ્ધ થયું, ચારિત્ર શુદ્ધ થયું, આચરણ શુદ્ધ થયું, વીર્ય શુદ્ધ થયું. હવે અશુદ્ધિ જ્ઞાનની ચાલી ગઈ, અશુદ્ધિ વીર્યની ચાલી ગઈ. હવે ખાલી જ્ઞાનનું આવરણ બચ્યું છે. બસ આવરણ ખસે એટલે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન એટલે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન. અને વીર્યનું જે છે ને આવરણ એટલે કે વીર્યને દબાવનાર જે તત્વ એટલે કે અંતરાય કર્મ એ ખસે એટલે અનંત વીર્ય પ્રગટે એટલે ચાર ઘાતી કર્મ સાફ. મોહનીય, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય આ ગયા એટલે ચાર ઘાતી કર્મ સાફ. આને કહેવાય જીન. આમ તો 12મા ગુણ સ્થાનક એ પણ જીન કહેવાય, કેમ કે આત્મરમણતા પૂરેપૂરી આવી જાય, 16 કષાય મૂળમાંથી સાફ થઈ જાય, ફરીથી ન આવે એ રીતે એ વ્યક્તિ જીન કહેવાય. પણ હજી આગળની ક્ષણો ફટાકથી આવે છે, કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, અનંત વીર્ય, એને પણ આપણે જીન જ કહીએ છીએ. જીનનો ફરીથી અર્થ શું છે? જીનનો અર્થ છે જીત્યા છે. અને જીત્યા ક્યારે કહેવાય? જે ફરીથી જીતેલું પાછું ન જાય એ રીતે જીતાય તો ખરા જીન કહેવાય. જાય તો એ અપેક્ષા એ જીન કહેવાય, પણ એ ટેમ્પરરી કામ છે. ખરા જીન કેને કહેવાય? તો કે ફરીથી ન જાય એ રીતે. બાકી આપણે ટેમ્પરરી જીનને નકારતા નથી. એકવાર સમજો કે કોઈને 14 પૂર્વનો ક્ષયોક્ષમ થઈ ગયો, 14 પૂર્વનું જ્ઞાન થયું, એ પાછું ચાલ્યું પણ જાય, છતાં પણ એ 14 પૂર્વને આપણે શુદ્ધ જીન કહીએ જ છીએ, નથી કહેતા એવા નથી, એવું નથી, એટલું જીત્યું જ છે. પણ ખરા જીન શપક્ષણી માંડીને કમથી કમ 12મું ગુણ સ્થાનક પ્રાપ્ત કરે એને ખરા જીન કહેવાય. આત્માની ગુણ સંપત્તિ, ગુણ સમૃદ્ધિ, આત્મિક શાંતતા, ઉપશાંત દશા, અંદરમાં ઉપશમ રસ છલોછલ ઉભરાય એવી દશા એ 12મું ગુણ સ્થાનક છે. અને તરત જ 13મું આવી જાય છે એટલે આપણે કેવળ જ્ઞાન ને વિતરાગની વચ્ચે વધારે ગેપ સમયની દ્રષ્ટિએ નથી, માટે આપણે કેવળ જ્ઞાનની વિવક્ષા વધારે કરીએ છીએ. બાકી આંતરિક રમણતા પૂરેપૂરી 12મા ગુણ સ્થાનકે એટલા માટે આવી જાય છે કારણ કે મોહનીય પૂરેપૂરું ચાલ્યું ગયું છે. એટલે 12મા ગુણ સ્થાનકે છે ને અનંત અજ્ઞાન હોવા છતાં પણ, વીર્ય ઘણું બધું દબાયેલું હોવા છતાં પણ, અંદરની જે રમણતા, અંદરની જે ડૂબવાની જે શું કહેવાય, એ આત્મામાં જ રહેવું અને પરમાં ન જવું, એ રૂપ આત્માની શક્તિ એ ત્યાં પ્રગટ થઈ જાય છે. અને માટે અનંત ચારિત્ર કે યથાખ્યાત ચારિત્ર 12મા ગુણ સ્થાનકે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ત્યાં પણ આત્માને જીન કહેવાય છે. અને આમ જોવા જઈએ તો મેઇન ટાર્ગેટ જ આ છે. 14 ગુણ સ્થાનક છે ને એની અંદર 12 ગુણ સ્થાનક એ મોહને જીતવા માટે છે. 13મું ગુણ સ્થાનક બાકીના 3 કર્મ, 14મું ગુણ સ્થાનક એના અંતે બાકીના 4 કર્મ ખતમ અને પછી મોક્ષ. એટલે વિચાર કરો કે આખી સાધના છે ને, અને 12મા ગુણ સ્થાનક પછી આમ જોવા જઈએ તો કોઈ મેજર એફર્ટ, પતનનો ચાન્સ કઈથી કઈ નથી. આવી શકે છે, તમે કોઈ ગ્રુપમાં નથી આપતા સારું ખરાબ, આમ પ્યોર રહેવાનું. તો એ શરૂઆત એવી રીતે જ થાય, કીધું ને ભાઈ. તો કોઈને કઈ પૂછવાનું છે? ચાલો, એટલે 12મા ગુણ સ્થાનકે અપેક્ષાએ આપણે જીન કહીએ છીએ, અપેક્ષાએ 13મા ગુણ સ્થાનક કહીએ છીએ. કેવળ જ્ઞાનને પણ જીન કહેવાય. એટલે 12મા ગુણ સ્થાનકે છદ્મસ્થ વિતરાગ છે, 13મા ગુણ સ્થાનકે કેવલી વિતરાગ છે, કાં તો સહયોગી કેવલી વિતરાગ છે, અને 14મા ગુણ સ્થાનકે અયોગી કેવલી વિતરાગ છે. અને એના પછી મોક્ષમાં જાય ત્યારે સિદ્ધ કેવલી વિતરાગ છે. તો આ રીતે છે. હવે જીન પદ છે ને એટલું બધું મહિમા વાળું છે કારણ કે આત્મા માટે મુખ્ય ટાર્ગેટ જ છે ને 8 કર્મમાંથી મેઇન ટાર્ગેટ જો તો એ મોહનીય છે. મોહનીયને જીતવા માટે શરૂઆતના 4 ગુણ સ્થાનક એટલે 3 ગુણ સ્થાનકના અંત સુધી જીતાઈ જાય છે. કયું? દર્શન મોહની. એના પછી ચારિત્ર મોહનીને જીતવા માટે ચોથા, પાંચમા એટલે ચોથાથી લડત ચાલુ થાય. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10 એટલે 7 ગુણ સ્થાનક એમાં લાગે. સાઈડ ટ્રેક ને બાજુમાં મૂકીએ, સાસ્વાદન નહીં આવે સમજો તો
તો પણ જે છે ને પહેલા ગુણસ્થાનક કે જ્યારે મંદ મિથ્યાત્વ આવે છે ત્યારથી મિથ્યાત્વની સફર પણ ઓછી નથી, એટલે મિથ્યાત્વને જીતવાની એટલે કે સમ્યક્ત્વ સુધીની સફર એ સહેલી નથી, કારણ કે એની અંદર યોગની દ્રષ્ટિઓ આવી જાય, અપુનર્બંધક આદિ દશાઓ એની પહેલા આવી જાય અને એની પહેલા ચરમાવર્ત વગેરે આવે. તો સમ્યક દર્શન સુધીની એક લાંબી સફર અને એના પછી દેશવીરતિ, સર્વવીરતિ, પ્રમાદ જય, કશાઈ જય, ત્યારે જઈને વિતરાગતા આવે. એટલે આખો માર્ગ મોટે ભાગે આ તો પૂરો માર્ગ અપેક્ષાએ કહીએ તો આખો જ ઓલમોસ્ટ માર્ગ મોહને જીતવાની પ્રક્રિયા છે. બસ એટલે જેનો મોહ જીતાઈ ગયો એ જીન. અને સાધક આત્માનો મુખ્ય ટાર્ગેટ જ એ છે કે હું સ્વમાં રહી નથી શકતો, માટે જે સ્વમાં પૂરેપૂરા રહી શકે છે એવા 12મા ગુણસ્થાનકે વિતરાગ યથાખ્યાત ચારિત્રમાં રહેલા જે વ્યક્તિઓ છે એની વ્યાવચ્ચ દ્વારા આવી સંપૂર્ણ વિતરાગતા, આવી પૂર્ણ વિતરાગતા કદી ક્ષય ન પામે એવા પ્રકારની વિતરાગતા. કેમ કે 11મા ગુણસ્થાનકે પતન શક્તિ છે, 12મા તો નથી, તો એટલે પતન થવાના ચાન્સીસ છે યોગ્યતા રૂપે. તો એ જે છે ને 12મા ગુણસ્થાનકે ન હોવાના કારણે 12મો ગુણસ્થાનક એટલે કે ક્ષીણ મોહ એ જે છે એ મારા માટે ટાર્ગેટ છે. અને માટે જીનની વ્યાવચ જે રીતે થઈ શકે, ભક્તિ રૂપે, સ્તવના રૂપે, અર્પણ રૂપે, એ બધું જ મારે કરી લેવું છે. અને માટે એ જીન પદને જે છે ને વ્યાવચ સાથે, કેમ કે ઉત્કૃષ્ટ વ્યાવચના પાત્ર આ જીન છે. હેલો. તો હાજી, એટલે દર્શન મોહનીયને જીતવા માટે 7 ગુણસ્થાનક લાગે છે? ના, દર્શન મોહનીય જીતવા માટે 4. પહેલા ગુણસ્થાનક એ મંદ મિથ્યાત્વ છે, અને બીજું ત્રીજું તો આમ જોવા જઈએ તો સાઈડ ટ્રેક છે. ચોથા ગુણસ્થાનકે સમ્યક દર્શન આવી જાય એટલે દર્શન મોહનીય તો જીતાઈ ગયું છે. પછી કાયમ ખાતે જીતવું હોય તો તમારે જે છે ને એ શાહિક સમ્યક્ત્વ લાવવું પડશે. અચ્છા, એ સપક્ષણીમાં તમને મળશે, બરોબર છે. બાકી આમ ઓલમોસ્ટ દર્શન મોહનીયને જીતવા માટે 4 ગુણસ્થાનક, એમાં પણ 2 તો છે ને સાઈડ ટ્રેક છે, એટલે આમ જોવા જઈએ તો પેલું ને બીજું જ કહેવાય, એટલે કે ફર્સ્ટ ને ફોર્થ. અને પછી ચારિત્ર મોહનીયને જીતવા માટે 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and 12th. ઓકે, 12માના સ્ટાર્ટિંગમાં જીતાઈ જાય છે. ઓકે, વિતરાગ થયો એટલે 12મું ગુણસ્થાનક આવી જાય. હા, ઓકે. ગુરુજી પ્રણામ. હાજી પ્રણામ. આ જે આપણો આરો ચાલી રહ્યો છે, તો આ આરામાં આપણી જે મનસ્થિતિ છે, એટલે આ અધ્યવસાય છે, તો ઈ કઈ હદ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ એની એટલે આપણે સક્ષમ છીએ? એટલે આપણે તો આની પહેલા પણ વાત થઈ છે કે આપણે 7મા ગુણસ્થાનક સુધી જઈ શકીએ. એના પછી માત્ર ખાલી સપક્ષણી બાકી રહે છે, એટલે કેવળ જ્ઞાન ન મળે, એટલે વિતરાગતા કેવળ જ્ઞાન આ ભાવમાં જે છે ન મળે એવું બને. બાકી પોસિબલ છે 7 ગુણસ્થાનક સુધી. હમણાં પહેલા ગુણસ્થાનકની પણ હાલત આપણી ખરાબ છે કે પહેલામાં પણ છે કે નહીં, બરોબર. તો આપણે કમથી કમ પહેલામાં ઓછામાં ઓછું, અને એ પણ તાત્વિક પહેલું ગુણસ્થાનક, કર્મગ્રંથમાં આપેલું પહેલું ગુણસ્થાનક નહીં. કર્મગ્રંથમાં તો જે છે ને મિથ્યાત્વી બધા જ ગાઢ મિથ્યાત્વી, મંદ મિથ્યાત્વી બધાને પહેલા ગુણસ્થાનકમાં ભર્યા છે. એ મત નહીં. હમણાં તો આપણે જે ચાલે છે ને અધ્યાત્મનો જે છે મત, એ આધ્યાત્મિક મતે મંદ મિથ્યાત્વી હોય એ પહેલા ગુણસ્થાનકે આવે, અને જે ગાઢ મિથ્યાત્વી છે એ બધા ગુણસ્થાનકની બારે છે. તો એ ગાઢ મિથ્યાત્વી નહીં લેવાના. બાકી મંદ મિથ્યાત્વ અને કમથી કમ જે છે ને, એટલે એ જ કે મંદ મિથ્યાત્વ કમથી કમ આવે, અને બની શકે તો ઓછામાં ઓછું સમ્યક દર્શન જો મળે તો એ ઘણું કામ થઈ જાય. પણ સમ્યક દર્શન એટલે ખાલી જે છે ને સારું દેવગુરુને જે છે ને માની લેવા એવું નહીં. અંદરમાંથી બુદ્ધિ કન્વિન્સ થયા પછી આત્માની અંદર એ અનુભવ રૂપે, જેને તત્વ સંવેદન કહેવાય છે શાસ્ત્રમાં, એ રૂપે અંદર પરિણામ પામે તો ખરું સમ્યક દર્શન આવ્યું કહેવાય. અને એ સમ્યક દર્શન હંમેશા એને સંસારમાં બંધન લાગે, ચારિત્રની દરેક ક્રિયામાં એને મુક્તિ લાગે. અને માટે ચારિત્ર માટે, દીક્ષા માટે, બંધનોથી છૂટવા માટે, જેણાના પાલન માટે એ મરતો હોય, મથતો હોય, એને એના વગર ચેન ન પડે. તમે દ્રષ્ટાંતો જોશો ને
નંદી છે, મુનિ છે, ભગવાનની દેશના વગેરે સાંભળ્યા પછી એમને વૈરાગ્ય એટલો બધો થઈ ગયો સંસાર પ્રત્યે કે ભગવાન કહે છે કે તારું પતન થશે, તો કે ત્યારે જે થવું હોય તે થાય. બરોબર, એક્ઝેક્ટ શબ્દ નથી કહેતો, પણ એમના પરિણામો કહું છું કે ભગવાન જે થવું એ થાય, હમણાં મારે સંસારમાં રહેવાતું નથી, માટે મારે દીક્ષા લેવી જ છે. અને પછી પતન થશે તો જોવાઈ જશે. એટલે તમે વિચાર કરો કે કેવળ જ્ઞાની પણ કહે છે ને છતાં પણ એને નથી રહેવું સંસારમાં. બોલો, આપણે કેવળ જ્ઞાની કહી દઈએ કે ભાઈ તારું જે છે ને હમણાં કામ નથી, તો આપણે તો શું કરીએ? બોલો, અહીંયા મજા આવતી નહીં, બાય ચાન્સ કહું છું, હમણાં અમે થવાનું નથી, સારું છે આપણા માટે. બરોબર, આપણા અમે એવી કિસ્મત પણ નથી ને એવા કે છે ને શું કહેવાય કે દેદાર પણ નથી કે આપણે જે છે ને કેવળ જ્ઞાનીના જે છે ને એ મોઢું એમનું જોઈ શકીએ. પણ એટલું છે કે કદાચ કેવળ જ્ઞાની કહી દે તો કે છે હવે કેવળ જ્ઞાની છે એનાથી તો કઈ છૂપું નથી, એ કે છે ના તો પછી શું છે? આમ પણ સંસારમાં મજા જ છે. અંદરથી તો આવું જ કઈક માનીને બેસીએ છીએ કે સંસારમાં ભલે ને ભગવાન ના પાડતો હોય, હા દુઃખ હશે ઘણું, પણ થોડુંક સુખ તો છે. માન્યતા એ રીતે જ રહી છે. હા, આપણે બોલીએ ભલે નહીં, પણ 10 જણાને છે ને કદાચ દીક્ષા ભેગા કરી દઈએ, પણ જે છે ને આપણે માટે જે છે ને વિચારવાનું આવે ત્યારે એ બહુ મોટો પ્રશ્ન ઉભો થાય. અને ઘણાને દીક્ષાનો ગાંડો રાગ હોય છે. ગાંડો રાગ એટલે શું ખબર છે? કે જેમાં જેની પાછળ જે છે ને એ શું કહેવાય કે કારણો નથી ખબર, ખાલી જાણ્યું છે કે ઉદ્ધાર કરનાર છે માટે જે છે ને એવું નથી. કે જેને બુદ્ધિપૂર્વકનું દીક્ષાનો રાગ હોય, સંયમ જીવન, જેને એ છે ને સમજીને સંસારને ખરેખર અસાર અને સંયમની હરેક ક્રિયામાં એને જે છે ને સુખનો જે છે ને શું કે મોજા ઉછળતા હોય એવું ત્યાં દર્શન થાય અને એ લલચાઈને ત્યાં દીક્ષા લે, એવું જોઈએ. બરોબર છે. એટલે અસંયમના હરેક અનુષ્ઠાનમાં જગતના આપણે વિચાર કરો કે એક પણ દિવસ છે ને અનંત જીવોને સાફ કર્યા વગર નથી જતો. શું કહું છું? અસંખ્ય નથી કહેતો, કેટલા કહું છું? અનંત જીવોનો જે છે ને ભોગ લીધા વગર એક પણ દિવસ આપણો જતો નથી. હવે આટલા બધા જીવોને મારીને આપણે જીવતા હોઈએ, ભલે ખાતા નથી, પણ આપણે રોજના જીવનમાં જે છે પાણીનો ઉપયોગ, તમે કેટલું પણ જે છે ને જૈણા વગેરે પાડો, તમે નિગોદના કોન્ટેક્ટમાં આવવાના છે. બરોબર છે. તો રોજના અનંતા જીવોને, અસંખ્ય નથી, અનંત પ્રમાણ જો કેટલું, હવે અનંતા જીવોને રોજના આપણે મારીએ, એ જીવોને દુઃખ થાય કે ન થાય? જાનથી મારીએ છીએ, પછી દુઃખનો અહેસાસ કેટલો થાય એ બધી વાત જે છે ને એ એવી મૂર્છિત જેવી અવસ્થા છે. હવે તમે વિચાર કરો કે આટલા જીવોનો બલિદાન લઈએ રોજનો પોતાના જીવન ખાતર, અને અપેક્ષા રાખી કે મારા જીવનમાં દુઃખ ના આવે, આ વાત વ્યાજબી ખરી? એ વિચારની આ અંશમાં તો ખાલી હા, હવે આ તો ઠીક છે, બાકી છોડી શકાય એવી ઘણી બધી જે છે ને હિંસાઓ પણ આપણે પોતાના સંસારની અનુકૂળતા માટે જે છે ને એ ન છોડીને એ હિંસાને અપનાવીએ છીએ, અને ત્યાં અકળામણની બદલે એક રાહતનો અનુભવ અંદરમાં થતો હોય. બરોબર, અને સાથે એવું જો કેવું છે કે આપણે કોકે સમજાવ્યું છે અને માટે જ્યારે હિંસા કરવાની આવે તો આપણા વિચાર ચાલુ થઈ જાય કે જો આમાં પાપ છે, આ હિંસા છે, આ છે. એવી વાત નથી. પાપની દરેક પ્રવૃત્તિ એ તુચ્છ લાગવી જોઈએ કે હું આત્મા અનંત જ્ઞાનનો ધણી, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ છું, અને આવી તુચ્છ વસ્તુઓમાં હું પડ્યો છું. પાપની જુગુપ્સા થવી જોઈએ. પાપના જે ફળો છે, પાપનું મુખ્ય ફળ તો સંસારની અંદર પરિભ્રમણ, નકમું ભટકવું. એ તમે જો ક્યારે પણ છે ને જેટલો હાઈ સ્ટેટસ નો વ્યક્તિ હોય ને, આજે નીચી જાતના લોકો હોય, એકદમ શું કહેવાય ટપોરી ટાઈપના, એ જેમ તેમ રખડતા હોય, બરોબર, પણ જે હાઈ સ્ટેટસ નો વ્યક્તિ હોય એ કદાચ ફરવા જાય
પણ રખડે નહીં. શું કહું છું? એટલે સંસારની રખડપટ્ટી જેને તુચ્છ લાગે, હીન લાગે, ખરાબ લાગે કે મારો, અરે હું આખા જગતનો સ્વામી છું અંદરથી, આ કર્મના કારણે હવે અહીંયાથી છૂટું, પણ મારું જે છે ને, એટલે પોતાને અંદરથી શુદ્ધ રૂપ નિજ જોવે, પોતાને જે છે ને આખા જગતનો આ સ્વામી તરીકે જોવે કે આવું મારું જે છે ને અંદરમાં સત્તા રહેલી છે અને આ બધા નીચમાં પડ્યો છું, મારે અહીંયાથી છૂટવું છે. ન જોઈએ. એટલે મહેનત કરીને 2-5 ભાવમાં મારે નીકળવું છે. આ બધામાં જે છે ને ફસાઈને અનંતકાળ રખડું, બેવકૂફ કહેવાઉં. પણ હવે હમણાં સુધી બુદ્ધિ કદાચ જાગી નહોતી તો જગાડી દો. અને એના માટે સૌથી ટૂંકો રસ્તો જે છે ને આ જ છે, ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન. અને ઉત્કૃષ્ટ પાલન એ સંયમ જીવન વગર છે નહીં. એટલે દીક્ષા માટેની તાલાવેલી હોય. આપણે શું હોય કે ભાઈ ચલો ને હવે 40-50 વર્ષ થયા, હવે શું દીક્ષા લેવાય? બોલો, 40-50 વર્ષ થયા, દીક્ષા ન લેવાય ને? લઈ શકાય. કોને, આપણે કે બીજાએ? આપણે પોતે જો એવી તાલાવેલી જાગે તો જરૂરી છે. હા, એટલે તાલાવેલી જાગે કે જગાડવી પડે? જાગવી જ જોઈએ. હા, જો તમે છે ને બહુ હોશિયાર છો. ફરી પૂછું, જાગે કે જગાડવી જોઈએ? અંદરમાં પડી છે પણ જાગતી નથી. જો પાછે તમે ફેરવી નાખ્યું. બે વિકલ્પ આપ્યા છે. નહીં પકડવા, મને ખબર છે ને. બહેનો બધા જોરદાર છે. અમારા બહેનો છે ને જોરદાર છે. તમે અહીંયા ભલે ન પકડાવો, પણ જે છે ને કર્મ સત્તાએ જેવું પકડી રાખ્યું છે ને, કે મોહની સત્તાએ પકડી રાખ્યું છે, ત્યાંથી છૂટીને બતાવો તો થાય. આપણે દેવના ગુરુના કે જે છે ને, જે પણ જે છે ને હિત શિક્ષા કે આપે એના વચનોથી કદાચ જે છે ને આપણી ચાલાકીથી છૂટી જઈએ. ખાલી પણ ચેલેન્જ એ જ છે કે મોહના પંજાથી છૂટીને બતાવો ને બાપા. આટલી હોશિયારી હોય ને આપણામાં. બરોબર. તમારી વાત નથી કરતો, મારી પણ હાલત એ છે કે બધાની જે છે ને આપણે બાનાબાજી કરીને કે જે પણ આપણો પ્રમાદ છે ટૂંકમાં ખબર હોવા છતાં પણ જે છે ને, હા એને પણ પ્રમાદને ખંખેરવાનું જે છે ને એ બીજો નહીં કરાવી આપે, આપણે પોતે જ કરવું પડશે. એટલે આપણે આમાં છે ને બુદ્ધિ ની રીતે જે વિચાર કરીએ છીએ કે અંતરની રીતે વિચાર કરીએ છીએ, જો એ ભેદ છે એ હજુ સમજી નથી શકતા. એ વાંધો નહીં. જો કેવું છે, જો દ્રવ્ય ચારિત્ર પણ છે ને એ સહેલાઈથી ભાવ ચારિત્રનું કારણ બને. જ્યારે અહીંયા બેઠા બેઠા વિચાર કરવાથી જે છે ને એટલું સહેલાઈથી કામ નહીં થાય. તો વિચાર કરો, આજે તમારી જેટલી પણ ઉંમર થઈ હોય, 30, 40, 50 વર્ષ જે પણ થઈ હોય, અને વધેલા જિંદગીના કેટલા વર્ષ, બહુ તો કેટલા વર્ષ ગણી ન શકાય. વધારે અરે વધારે કેટલા વર્ષ? હમણાંની લાઈફ હોય કેટલી? 10-15 વર્ષ કહી શકીએ. બરોબર. હા, અરે આપણે ચાલો ને 50 વર્ષ પકડીને ચાલીએ. બરોબર. 50 વર્ષ ઇઝ નોટ અ લોંગ પીરિયડ, બહુ મોટો નથી. આ તમે વિચાર કરો, આ બધા જૂના જેટલા પણ મહાપુરુષો એ બધાની હજારો જે છે ને વર્ષોની લાઈફ, આટલું મોટું. મેં પેલા પણ કુંડે રત્નની વાત કરી. આપણે 40-50 વર્ષ એની અંદર જે છે ને પાછે કઈ હાઈવે વાળું જીવન નથી. દીક્ષાની અંદર આપણને કદાચ લાગે કષ્ટ છે, બાકી કેટલા કષ્ટો તો જે છે ને હમણાં તમે દીક્ષા લો ને તો આજે એટલી સુવિધાઓ, એટલી ભક્તિ, શ્રાવકો તરફથી અનુકૂળતાઓ, ઘણા કષ્ટો ઓછા થઈ ગયા. ઉપાશ્રયો જે છે ને તમને જોઈએ તો આમ જોવા જાય તો ઘણા તો ઘર ના હોય ને એવા ઉપાશ્રયો. બરોબર છે. હું એમ નથી કેતો કે એનાથી જે છે ને અંજાઈને લો, પણ કહું છું કે તમે ઘરના છે ને તમે બીમાર થાવ ને કદાચ તો ઘરના 4 જણા તમારી સેવા ફૂલ કરશે અને બાકી બધા હાલ હવાલ પૂછશે. બહુ તો તમે દીક્ષા લો અને પછી બીમાર પડો, કેટલા જણા આવે? પણ એ રીતે મનની સ્થિતિ જે આપણે કહીએ. બરોબર છે. હું નથી કેતો પાછો કે અનુકૂળતા માટે લેવાની છે. આ તો કહું છું કે જિંદગી આમ કે આમ વિતાવવાની છે અને જેના માટે થઈને આપણે છીએ, સમજો અહીંયા રહ્યા છે કે આપણે લાગે કે આ કામ આવશે, આ કામ છે, આ વ્યક્તિ કામ આવશે, મને ગડપણમાં સારો બનશે, આ થશે, પેલું થશે. તો જેટલી સેવા વેયાવજ કે ભક્તિ એ સંસારમાં અપેક્ષા રાખીએ એના કરતા કંઈક સારી ત્યાં મળે છે. બીજી દ્રષ્ટિએ પણ જે છે ને અહીંયા કરશું તો જે છે ને પાપોના ઢગલે ઢગલા થવાના છે અને પુણ્ય બંધાશે તો કદાચ તુચ્છ બંધાશે, થોડું ઘણું બંધાશે કે નહીં ભગવાન જાણે. ત્યાં આખું રિવર્સ છે. જીવન અહીંયા પણ કે ત્યાં પણ પૂરું તો કરવાનું છે ને. બરોબર છે ને. એટલે શું નડે છે એ આપણે પોતે વિચારવાનું કે
કેમ કે જે સગાઓ જે છે એને છોડીને જશું તો એનાથી જે છે ને એમનું જીવન નથી અટકી જવાનું. બરોબર છે કે નહીં? કેમ કે તમે સમજો કે આજે જ્યાં છો ત્યાં આવતીકાલે ટપકી ગયા, સમજ્યા ને? ટપકી ગયા એટલે ઉપડી ગયા, તો એનાથી શું થશે? બાકી બધા તમારી પાસે રાણી બની ગમે તો તમને તો અહીંયા જેમ ભરોસો નથી, જયારે વયા જશો એના પછી એ જે છે ને એમનું જીવન ચાલવાનું છે. એ જ રીતે પણ તમે તમારું ઉદ્ધાર કરી લો, તમે તમારી પ્રગતિ એક સાધી લો. અને અહીંયા કેવું છે કે બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં ઘણું સાધી શકાય એવું એટલા માટે છે કારણ કે જે છે ને લાંબુ ચારિત્ર નહીં પણ ચારિત્રના અમુક સંસ્કારો નિર્માણ કરીને અને પાછી સર્વવીરતીનો એક લાભ કહેવાય કે આખા જિંદગીનું એક ચારિત્ર એ વ્રત સ્વીકારવા માટે જે છે ને એક થોડીક હિંમત ખાલી માનસિક કેવડવી પડે. બાકી આમ જોવા જઈએ તો બહુ સરળ છે. હા, આચારની પછી ટાઈમપાસ માટે નહીં કે ત્યાં જઈને જે છે ને જલસા કરવાના, જેમ દુનિયામાં કહેવાય ને કે શીશ મુંડાએ 3 ગુણ મીઠે સિર કી ખાજ ખાને કો લડ્ડુ મિલે લોગ કહે મહારાજ. એના માટે નહીં, ખરા ભાવથી પોતાની શુદ્ધિ, અને આના સિવાય જે છે ને છુટકારો જ નથી. ચારિત્ર લીધા વગર મોક્ષે ગયા જેટલા પણ એમણે પૂર્વ ભાવની અંદર જોરદાર ચારિત્ર પાડ્યું છે. જેટલા પણ છેલ્લા ભાવની અંદર ચારિત્ર લીધા વગર મોક્ષે જે ગયા કાં તો કેવળ જ્ઞાન પામ્યા, એમણે પૂર્વના ભાવની અંદર જોરદાર ચારિત્ર પાડ્યું છે, અણિશુદ્ધ પાડ્યું છે, અત્યંત સજગતા પૂર્વક પાડ્યું છે, સંસારની અત્યંત જુગુપ્સા પૂર્વક અને મોક્ષની રમણીયતાની અંદર જે છે ને એ શું કહેવાય કે આખે આખું માથું ડુબાવીને જે છે ને પાડ્યું છે. માથું જરાય ઉચક્યું નથી. અને એના કારણે દેવગુરુ ધર્મની જે સમર્પિતતા એમનામાં હતી. અને ખરેખર કહીએ ને તો જે છે ને એ સુખના ઘૂંટડા પીતા હતા એક એક ક્ષણે આખા ચારિત્ર જીવનમાં. એટલે આમ તો છે ને નિશ્ચય ને કહે છે કે ચારિત્ર એ સુખ અર્થે છે, વ્યવહાર નહીં કહે છે કે ચારિત્ર કષ્ટ અર્થે છે. કષ્ટાર્થ દીક્ષા એ વ્યવહાર નહીંનું વાક્ય છે કે બહારથી કષ્ટ દેખાય, પણ નિશ્ચય નહીં કહેશે કે અંદરમાં માનસિક સુખ પણ વધશે અને આત્મિક સુખના તો ઉછાળા જે છે ને એ અંદર કંઈક અલગ જ હશે. પણ જેને સાચું ભાન થયું છે એનું, બાકી જેને આત્માનું બહુ ખાસ ભાન નથી એના માટે તો જે છે ને દીક્ષા બહુ હોય તો કષ્ટ, અને કષ્ટ સહન કરે ને બહુ હોય તો શુભ ભાવમાં, એટલે મનમાં એક જરાક શાંતિ પડે, બાકી આત્માનું કંઈ સાધી ન શકે. પણ આપણે જો થોડીક પણ જાગૃતિ હોય, આત્મા સમજાતો હોય, આત્માના ગુણો બેસતા હોય કે એક એક ગુણ ખરેખર ગુણકારી છે, ગુણ એ પોતે જ સુખ છે, એક પણ ગુણ એ પોતે દુઃખ ના હોય અને એક પણ દોષ એ પોતે સુખ ના હોય, એવું બેસે. જો એનો હેતુ કે ફળ એ સુખ દુઃખ છે એને જોવાનું નથી, પણ ગુણનો હેતુ અને ફળ એ સુખ તો હોય એમાં ના નથી, પણ ગુણ પોતે એ સુખ છે, ગુણનું સેવન એ સુખ છે, વૈરાગ્ય સુખ છે, એ વ્યાવત સુખ છે, વિનય હમણાં જે આવશે ને એ બધા જ પોતામાં જ એક સુખ છે. કારણ કે એનાથી જે કશાયનો ક્ષયોક્ષમ થાય છે, અંદરમાં એક શાંતિ પ્રગટે છે, અંદરમાં જે છે ને ઉપશાંત દશાના જે છે ને મોજા ઉછળે છે. અને આજ તો જોઈએ છે, બીજું શું જોઈએ છે? આપણા જીવનની અંદર સુખ અને શાંતિ બે વસ્તુ મળી જાય એટલે ઘણું થઈ ગયું, આપણે બોલીએ છીએ. અને એ જે છે ને એ ઘણા વધારે પ્રમાણમાં ઘણાને શું દેખાય ખબર છે કે એક તો પંચમ કાળ, દીક્ષા ખાંડાની ધાર છે, ધાર તલવાર લી સોહલી દોહલી, આવા બધા વચનો ધ્યાનમાં આવે. સહેલું નથી. સાધુઓમાં પણ જો કેટલા બધા અંદર અંદર ઝઘડા વગેરે થાય છે. અરે ભાઈ, કેવું છે કે મોટે ભાગે જે સમજેલા નથી અને જીવ્યા કરે છે સાધુપણાની અંદર, અને કોઈ લક્ષ્ય બંધાયેલું નથી, માટે એ જે છે ને અંદર અંદર ટાઈમ પાસ કઈ ન થતું હોય તો એકબીજાનું જોયા કરે ને પેલું ચાલે. પણ જેને લક્ષ્ય બંધાયેલો છે અને એને ખબર જ છે કે મારે સાધવાનું ઘણું છે ને મારી પાસે છે 50 વર્ષ, એ લક્ષ્યમાંથી ઊંચો આવે તો ઝઘડા કરે ને ભાઈ. તો આપણે ખરેખર આત્મકન્યાનું લક્ષ્ય હોય તો જે છે ને આના જેવો ઉત્તમ કોઈ ઉપાય નથી. અને આવા જીવો જો સાધુ થાય ને તો ખરેખર કહું કે આટલા બધા સારા સાધુ થાય અને થોડા ઘણા ઝઘડા કરે ને તો એ તો ક્યાં જ રહે, ઝઘડો દબાઈ જાય કઈ કહેવાય નહીં, એને આપણે સાચવી લઈએ. ચલો, મેં વાત મૂકી દીધી છે, જોઈએ હવે. ધન્યવાદ. હા, આગળ ચલીએ.
આવા જીન પદને વારંવાર જપી અને ભજીએ, કારણ કે તે પદ અતિ સુખદાયી છે. જીન પદ એવું સુખદાયી કોઈ બીજું પદ નથી. હવે જીન જે છે ને એની ઓળખાણ આપતા કહે છે કે શ્રુત જ્ઞાની એટલે 14 પૂર્વી જીન કહેવાય છે, અવધિ જ્ઞાની જીન કહેવાય છે શાસ્ત્રમાં, મનપર્યો જ્ઞાની જીન કહેવાય છે, અને વિતરાગ છદ્મસ્ત એટલે 12મા ગુણ સ્થાનક વાળા અથવા તો 11મા ગુણ સ્થાનક વાળા લઈએ પણ એ ટેમ્પરરી. તો એ અને પછી આ બધા જે છે ને આમ જોવા જઈએ તો દ્રવ્ય જીન છે, અને જે સામાન્યથી કેવડી છે અથવા તો કોઈ પણ કેવળ જ્ઞાની, તીર્થંકર કેવળ જ્ઞાની કે બીજા પણ, એ બધા જીન કહેવાય છે. અને આ જીન પદ મોટા સૌભાગ્ય વાળું છે. તેનો મહિમા વચનને અગોચર છે, એટલે કે જીન પદનો મહિમા એટલો બધો છે કે વચન દ્વારા એનું વર્ણન શક્ય નથી. શક્ય એટલે પૂર્ણ વર્ણન શક્ય નથી. તો કે કેટલું વર્ણન શક્ય છે? તો કે સમજો કે મહિમા આટલો છે તો એમાંથી આટલું પણ શક્ય નથી, ઘણું ઓછું શક્ય છે. ગઈકાલે એની વાત થઈ ગઈ એટલે લાંબી ચર્ચા નહીં ચલાવું, પણ કોઈ પણ પદ છે તો એ પદનો જે છે ને એની ગરિમા કે એની મહિમા એનું વર્ણન કરવા જઈએ તો જે છે ને ભવો ઓછા પડે. અને એમાં જેટલું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ પદ એનો મહિમા તો હજી વધારે. તો જીન પદ એ તો જે છે ને કેવું છે કે સાધક આંટવા માટે એ શું કહેવાય કે જેમ હોય ને કોઈ મંજિલ પર આપણે જતા હોય તો એમાં વચ્ચે વચ્ચેના નાના નાના સ્ટેશન હોય અને એમાં વચ્ચે મોટા મોટા સ્ટેશન આવે અને પછી છેલ્લે ડેસ્ટિનેશન આવે. તો નાના નાના સ્ટેશન આ દેશવીરતી, સર્વવીરતી, સમ્યક્ત્વ વગેરે છે. સમ્યક્ત્વ આમ થોડુંક વચ્ચેનું થોડુંક મોટું સ્ટેશન કહેવાય. પણ કેવું છે કે જીન પદ છે ને એક મોટો જે છે ને જ્યાં મોટો હોલ્ટ થાય, મોટો એટલે એક મોટું ટાર્ગેટ અચીવ થાય છે એવું છે. બરોબર ને? રાજકોટ ગાડી ઉભી રહે અડધો કલાક 1 કલાક એના જેવું. તો એક નજીકનો તો ના કહેવાય પણ એ છે ને એક જેમ કહેવાય ને કે ત્યાં ગયા એટલે હવે સેફ, ત્યાં ગયા ને હવે પછી આગળની જર્નીમાં ચિંતા નહીં, એકવાર ત્યાં પહોંચી ગયા એટલે આપણું કામ થઈ ગયું. બરોબર ને? પાલિતાણા જવાનું હોય તો સોનગઢ પહોંચી ગયા પછી તો ઠીક છે, હવે ત્યાંથી જે મળે. પણ અહીંયાની જે છે ને મુંબઈ થી નીકળ્યા એટલે અહીંની ટ્રેન છૂટવી ના જોઈએ. પણ એકવાર સોનગઢ પહોંચી ગયા પછી તો કંઈ પણ કરાવી લેશું, રિક્ષા કરાવી લેશું, કોઈની ગાડી કરાવી લેશું, કે પછી જે છે ને બસ છે એ કરાવી લેશું, કાં તો બહુ તો જે છે ને એ ચાલતા પણ જઈ શકીએ. બરોબર? આમ થોડુંક લાંબુ થાય પણ વાંધો ન આવે, ચાલે. 2-3 દિવસ લઈને ગયા હોય તો. પણ એકવાર અહીંથી જે છે ને બરોબર બેસી જવું. એ જ રીતે એક મોટો ટાર્ગેટ જેના પછી નિરાશ છે, સેફટી છે, વાંધો નથી, એના પછી પડવાના ચાન્સ જ નથી, તો એ 12મું ગુણ સ્થાનક છે. અને એ 12મું ગુણ સ્થાનક એ જીનપદ છે. 12મા ગુણ સ્થાનકે એ 16 કષાયોનો જય થઈ જાય છે સંપૂર્ણ, મૂળમાંથી ફરીથી ના આવે એ રીતે. અને 13મા ગુણ સ્થાનકે 18 દોષો એનો જય થઈ જાય છે, એટલે 18 દોષ રહિત જે છે એ જીન છે. અપેક્ષાએ 16 કષાય રહિત જે છે કાયમ ખાતેના એ જીન છે. અને એ જીનપદ એ ઘણો મહિમા વાળો છે, જે શબ્દાતીત છે, એટલે કે શબ્દમાં એ વર્ણન કરીને તો કેટલું કરીએ. આ જીનપદ મોટા કેવું છે, સૌભાગ્ય વાળું છે કે આપણે જે છે ને સંસારમાં અનુકૂળતાઓની કાં તો જે છે ને શું કહેવાય કે નામના ઘણી થઈ જાય, પૈસો ઘણો થઈ જાય, સ્વજનો ઘણા થઈ જાય, આપણી કાળજી લેનારા ઘણા થઈ જાય, કપડા વગેરે સામગ્રીઓ છે ઘણી થઈ જાય, આ બધું ઘણું થઈ જાય અને સારા લેવલનું થાય અને સારી ક્વોલિટીનું થાય, બધું સોનું બરોબર છે, મોટા મોટા લોકો સાથે કોન્ટેક્ટ, આ બધું થઈ જાય તો આપણે લાગે આપણા સૌભાગ્યનો કોઈ પાર નથી. ઘરની અંદર કોઈ રોગ નહીં, કોઈ શોક નહીં, કોઈ મૃત્યુ ઇઝીલી થાય નહીં, બહુ તો આપણા ઘરના ગરડા છે ને એ 100 વર્ષે મરે, આવું બધું હોય, આપણે લાગે કેટલું બધું સૌભાગ્ય છે. તો આ બહારનું સૌભાગ્ય છે ખરું, વ્યવહારથી સૌભાગ્ય જ કહેવાય, પણ બહારનું સૌભાગ્ય છે, બહારની વૃદ્ધિ છે. બહારની વૃદ્ધિમાં ગ્રેટનેસ છે, ઇન્ટરનલ વૃદ્ધિમાં હાઈએસ્ટ લેવલના ગુણો, જેમાં શું કહેવાય કે પૂર્ણ રમણતા અંદર અને બહારનો માત્ર ઉપયોગ હોય, બહારનો માત્ર ઉપયોગ હોય, ઉપયોગ એટલે જ્ઞાન હોય, પણ રમણતા માણવાપણું એટલે કે ભોગવવાનું કામ ક્યાં ચાલતું હોય? પોતાને જ ભોગવવાનું કામ ચાલતું હોય, બહારનું કઈ ભોગવવાનું જે છે ને એ ન હોય. બરોબર? એ પ્રકારનું જે છે ને શું કહેવાય કે એ અંદરની રમણતા,
એ જીન પદને પ્રાપ્ત છે. એટલે આંતરિક ઐશ્વર્યની દશાએ જે છે ને અપેક્ષાએ આંતરિક ઐશ્વર્યની અપેક્ષાએ એ સૌભાગ્ય અહીંયા છે. એટલે એ જીન પદ છે ને એ સૌભાગ્યશાળી છે. સદભાગ્ય તો ખરેખર આનું છે. અને પાછું કેવું છે કે આપણી વૃદ્ધિ કેટલી પણ હોય, ભવ પૂરો થયો એટલે ગયા પાછા ક્યાંક ખાડામાં. કઈ હાથમાંથી વૃદ્ધિ? આ વૃદ્ધિ તો આ સૌભાગ્ય તો એવું છે, એકવાર આવ્યું ને આ સૌભાગ્ય ફરીથી મટે જ નહીં, જશે નહીં. વૃદ્ધિ હજી થશે પણ જશે તો નહીં જ, ક્યારેય નહીં જાય. ભાંગે સાદી અનંત, એકવાર આદિ થઈ પછી એનો અંત છે જ નહીં. હવે વ્યવચની વાત કરે છે કે જીનપદની વ્યવચ કરવી, પણ એના ઓપ્શનમાં શું? તો કે વ્યાવચના સ્થાનો બતાવે છે કે જીનેશ્વર સુરી ઉપાધ્યાય સાધુ બાળ મુનિ સ્થવિર એટલે કે વૃદ્ધ મુનિ ગ્લાન મુનિ તપસ્વી ચૈત્ય અને શ્રવણ સંઘ એમની વ્યાવચ ગુણની ખાણ રૂપ છે. કોની કોની વ્યાવચ કરવી? તો કે જીનેશ્વર એટલે કે તીર્થંકરો, એને આપણે જીનેશ્વર કહીએ છીએ. જીનમાં ઈશ્વર એટલે કે જીનમાં શ્રેષ્ઠ, બરોબર. સાથે જીન પણ લઈ લેવાના એટલે કે સામાન્ય કેવડી. પછી સુરી એટલે કે આચાર્ય, પછી ઉપાધ્યાય સાધુ બાળ, આપણે બોલીએ છીએ ને બાળ વૃદ્ધ ગ્લાન તપસ્વી. પ્રમુખની વ્યાવચ ન કીધી, આપણે બોલીએ છીએ બાળ એટલે બાળમુનિ, પછી વૃદ્ધ એટલે મોટા, ગ્લાન એટલે જે બીમાર થયા છે, તપસ્વી. આપણે વ્યાવચમાં આ ચાર કેમ બોલીએ? બાળ વૃદ્ધ જ્ઞાન તપસ્વી. સૂર્ય આદિ કેમ ના બોલીએ? કારણ કે સૂર્ય આદિ જે છે ને એ વ્યાવચના પાત્ર છે, બધાને ખબર છે. પણ કોઈ સાધુ છે એની હમણાં શું કહેવાય કે એની દીક્ષાને સમજો 30 વર્ષ થયા છે, અને બાળમુનિ છે એમની દીક્ષાને જે છે ને એ 20 વર્ષ થયા છે. કાં તો 20 વર્ષ નહીં, સોરી, બાળમુનિ છે એ હમણાં દીક્ષિત છે સમજો. તો એના માટે જે છે ને આમ શું થાય કે મોટા હોય એને નાનાની વ્યાવચ કરવાની ના આવે. તો એમાં સ્પેશિયલ એટેન્શન આપવા માટે કીધું કે જે છે ને પર્યાય નાનો હોય છતાં પણ બાળ છે તો એની વ્યાવચ કરવી, જેથી એ પોતાના પર્યાયમાં સ્થિર થાય, એટલે પોતાના દીક્ષા પર્યાયમાં સ્થિર થાય, દીક્ષાની અંદર સ્થિર થાય, સંયમમાં સ્થિર થાય, એને પ્રોત્સાહન મળે, કંટાળો ન આવે. પછી એ જ રીતે વૃદ્ધ છે કે મોટી ઉંમરના છે, દીક્ષા હમણાં લીધી છે સમજો, અને એ તમારો પર્યાય 30 વર્ષનો છે, 40 વર્ષનો છે. એ જ શોર્ટમાં કે તમારો પર્યાય વધારે હોય છતાં પણ બાળ છે તો તમારે એની વ્યાવચ કરવી. વૃદ્ધ છે તમારે એની વ્યાવચ કરવી. ગ્લાન છે, બીમાર છે, કાં તો શરીર એમનું ક્ષીણ થતું જાય છે, શરીર બળ બહુ નથી, તો એને મદદરૂપ. કેમ કે આ બધા એવા છે કે જેમની હાલત એવી જે છે ને થોડીક કમજોર ના કહેવાય કે કુમળી છે, એટલે શારીરિક દશા થોડીક જે છે ને શારીરિક કે માનસિક કોઈ નહીં કહેવાય, તો એ થોડુંક જે છે ને એને જો એ સમયે સાચવવામાં ન આવે તો એમને દીક્ષા પ્રત્યે કંટાળો આવી શકે, અને દીક્ષા પ્રત્યે કંટાળો આવે એટલે ધર્મ પ્રત્યે કંટાળો આવી શકે, અને એનાથી સમ્યક દર્શન જાય, પતન થાય. ને માટે આ બધાની ખાસ કાળજી લેવા જેવી છે. એટલે એ સ્પેસિફિકલી એ ચારને આપણે જે છે ને મેન્શન કરતા હોઈએ છીએ, બાળ, વૃદ્ધ, ગ્લાન અને જે તપસ્વી છે. એ તપસ્વી હોય, હવે એમને આમ જોવા જઈએ તો શારીરિક જે છે ને એ દુઃખને સહન કરવા માટે એ ભૂખ, એટલે તપસ્વીથી મેન તો આ બહારના તપ લેવાના આવે, એમાં પણ મુખ્ય જે છે ને અંશનાદિ. તો એ તપસ્વી છે એની એ વ્યાવચ સ્પેશિયલી કરવાની. એમ તો વ્યાવચ પણ તપ છે, પણ આપણે તપ તરીકે બાહ્ય તપને જે છે ને મુખ્યતા રાખીને અહીંયા વાત છે. તો એમાં જે ઘણા સમયથી ખાવાનું જેમણે ત્યાગ્યું છે અને એના કારણે એને જો સાચવવામાં ના આવે, તો આપણે વાત થઈ હતી કે તપનો અજીર્ણ ક્રોધ છે, ક્રોધ આવે પછી આગળ જઈને વધે, અનંતાનુબંધી થાય, તો ઘણાને નુકસાન પણ કરે, પોતાને ઘણું નુકસાન કરે, અને પાછું સમ્યક્ત્વ જાય, આ બધા નુકસાન ઘણા થાય. એટલે આ ચારને ખાસ સાચવવા જેવા, અને એને સાચવવાથી જે છે ને શું થાય ખબર છે? આ બધાને સાચવવાથી આગળ જઈને સંઘને, શ્રી સંઘને ઘણા ફાયદાઓ થાય. બાળમુનિને સાચવ્યા આગળ જઈને જે છે ને એટલે એમને સ્વાધ્યાયમાં પછી બધી જ રીતે એ સપોર્ટ કરે, સાથ આપે, તો આગળ જઈને પ્રભાવક બની શકે. દીક્ષાથી કંટાળીને ભાગી જાય તો જે છે ને ઉલટાનું નુકસાન થાય, પણ એને જો સાચવીએ તો ઘણો ફાયદો થાય. એ જે છે વૃદ્ધ છે, તો વૃદ્ધની સેવાથી જે છે ને ઘણા બધા લાભો એટલા માટે થાય કારણ કે
વૃદ્ધો પાસે જીવનના અનુભવો હોય છે, ઇવન સાથે એવા આશીષ મળે અને વૃદ્ધની જે છે ને સેવા આદિથી એક સંઘની અંદર, આખા શાસનની અંદર એક સારી છાપ પડે કે આ લોકો વૃદ્ધોને આ રીતે સાચવતા હોય તો અમારે પણ જે છે ને સાચવવું જોઈએ. એ બધું જ કે વૃદ્ધોનો આમ સીધે સીધો ઉપકાર નથી, છતાં પણ આ લોકો જે છે ને આટલી વ્યાવચ કરે છે, તો સગા મા બાપ, સગા દાદા દાદી, સગા કાકા કાકી, સગા નાના નાની, સગા મામા મામી, આ બધા છે, તો એની મારે જે છે ને એ સેવા આદિ કરવી જોઈએ. એટલે એક આખું વાતાવરણ જે છે ને સંઘનું એક જુદું થાય, એક આદર્શ બને. પછી એ જ્ઞાન છે, તો જ્ઞાન છે એ ગ્લાનિના કારણે જે છે ને, એટલે બીમારની સેવા કરવાથી, તો શરીર જેનું ક્ષીણ થયું છે એમની સેવા કરવાથી શું થાય, તો કે એક એ જે સાજા થઈને જે આરાધના જેટલી કરશે, બરોબર, એ બધાનો જે છે ને લાભ મળે. અને ઘણીવાર બની શકે કે એ જ જે જ્ઞાન છે એ આગળ જઈને બીજાને સ્વાધ્યાય કરાવવા દ્વારા કાં તો પોતાના સ્વાધ્યાય દ્વારા પોતે ઉત્કર્ષ પામે અને શાસનના મહાનાયક કે પ્રભાવક બની શકે. પછી એટલે મહાન એવા નાયક એટલે આચાર્ય થઈ શકે. અને એ તપસ્વી છે, તો તપસ્યા તો તમે જાણો છો કે બહારનું તપ જેટલું વધારે હોય એટલી જે છે ને દુનિયામાં એક શાસનની છાપ, જેમ હાલના જે બધા દ્રષ્ટાંતો, ગુણરત્ન સંવત્સર તપ, પછી આ 6 મહિનાના ઉપવાસ આદિ જે હંસરત્ન સૂરી મહારાજ કરે છે, અને બીજા પણ કેટલા તપસ્વીઓ છે, તો જેના કારણે શું થાય કે તપસ્વીની વ્યાવચ આદિથી એ તપસ્યા એમની મસ્ત સારી રીતે ચાલે, જેથી એ નિર્જરા પણ સારી કરે, એક પ્રભાવક પણ પડે. કેમ કે આ છે ને તપસ્વી પ્રભાવક, પ્રભાવકના અલગ અલગ પ્રકાર છે, એમાંથી તપસ્વી પ્રભાવક પણ આવે. એ તપ પ્રભાવક જે છે ને એ દુનિયા ઉપર સારી છાપ પાડી શકે કે જેનો પાસે ખરેખર જે છે ને સત્વ છે, કે આટલી લાંબી લાંબી તપસ્યાઓ કરી શકે છે, એમના મહાત્માઓને ધન્ય છે, એ દ્વારા પણ લોકો ધર્મ સાથે જોડાય. એમના પછી સામૈયા થાય વગેરે થાય બધું, એના કારણે લોકોને આવવાનું થાય, જોવાનું થાય. તો આ બધું જ એમાં વ્યાવચ. હિમાંશુ સુરી મહારાજ હા, સાહેબનું ઘણા હિમાંશુ સુરી મહારાજ, પછી હમણાં જે ગિરનારની જેમણે વૈયાવચ કરી હતી, તો એમને હા બી તપના પ્રભાવે છેલ્લા અંત સમયે જે એમની પરિસ્થિતિ હતી, અમે એમના દર્શન કર્યા હતા. પણ કોની વાત કરો છો? હિમાંશુ હા, સુરીશ્વરજી, હિમાંશુ સુરી મહારાજ, બરોબર છે. હા, એમની વૈયામચ માટે ધર્મરક્ષિત સુરીશ્વરજી, જે હમણાં થોડા હા કાલ પહેલા એમનો હા ધર્મ થયો હતો, હા. એમને અંત અને સમય અમે એમના દર્શન કરવા ગયા હતા ત્યારે, એટલે જે એમની હતી શરીરની અવસ્થા, પણ જે એમનું બળ હતું, આત્મિક બળ, હા, મોઢાનું એમની તેજ એ છે સ્વસ્થતા કરી, અને જે પણ આવે એમને જે છે ને નેગેટિવ વાત કરવાની નહીં, ભગવાનની ભક્તિ, ગિરનારનું નામ, નેમિનાથ દાદાનું નામ લેવાનું. એટલે એમને જોઈને એટલા મોહભાવ થાય કે એમને પોતાનું દુઃખ તો કઈ દેખાતું જ નહોતું, એટલે શારીરિક જે હતું હા, વ્યાધિ દેખાતી જ નહોતી, પણ ફક્ત બરોબર ઈ છે. ધર્મ આરાધનામય જ એમનું જીવન હતું. એટલે હા, એ ધર્મરક્ષિત મહારાજ સાહેબ છે, હેમવલ્લભ મહારાજ સાહેબ છે, હા એવા સેમ ઘણા સેમ બધા તપસ્વી મુનિઓ. હા ઇવન સાથે સાચી વાત. સાથે જે છે ને સાધ્વીજી મહારાજ, જેમણે 300 જે છે ને ઓડિયો હંસ કરી, કીર્તિમાં હંસ કીર્તિ, મારે હા શ્રીજી. પછી સાધુ મહારાજમાં હમણાં 300 ઓડી પૂરી કરી, આપણે પાલિતાણા, શું નામ છે, વજ્રસેન મહારાજ સાહેબના ગ્રુપમાં, વસંત નામ ભૂલાઈ ગયું, એ હમણાં જ કાર્ડ કરી ગયા આ વર્ષે જ. એટલે આનાથી જે છે ને એક છાપ પડે છે કે ઇવન જૈનો પણ છે, ધર્મમાં જો શિથિલ હોય તો એમને લાગે કે જે છે ને આપણે ભૂખ સતાવે છે અને આ આટલી મોટી મોટી તપસ્યા કરી શકે છે, એમના પ્રભાવથી આપણે પણ તપ ધર્મની અંદર આગળ વધતા વધતા ધર્મમાં જોડાઈએ. એટલે આ રીતે જે છે ને ઘણી બધી ઘણું બધું કાર્ય આ વ્યાવચ દ્વારા થતું હોય છે. પછી ચૈત્ય. ચૈત્ય એટલે શું? તો ચૈત્યના આમ બે અર્થ થાય, ભગવાનની પ્રતિમા પણ થાય અને ભગવાનનું મંદિર પણ થાય. આમ તો બીજા પણ અર્થો છે, જેમ ઓલું ચૈત્ય વૃક્ષ છે ને એને પણ ચૈત્ય કહેવાય. એ સમોસણની અંદર જે વૃક્ષની નીચે ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થયું હોય એને ચૈત્ય વૃક્ષ કહેવાય. તો એને પણ ચૈત્ય કહેવાય છે. તો અને શ્રવણ સંઘ એટલે કે શ્રવણ પ્રધાન સંઘ એટલે સાધુ સાધ્વી, શ્રાવક શ્રાવિકા અને મુખ્ય સાધુ સાધ્વી, એમ આ બધાની બરોબર વ્યાવચ એટલે કે એમની કાળજી લેવી, સારભર કરવી, આ બધું જ વ્યાવચમાં આવે. અને એ વ્યાવચ કેવું છે? તો કે ગુણની ખાણ છે. ખાણ કેને કહેવાય?
કે કાઢ્યા કરો કાઢ્યા કરો કાઢ્યા કરો, ઘણું બધું નીકળે, ખૂટે નહીં. બરોબર? તો એ ગુણની ખાણ છે, એટલે એક જાતનો સોર્સ છે. એટલે વ્યવચ દ્વારા, બરોબર, એ શું ન પ્રાપ્ત થાય? શક્તિઓ, ગુણો. બરોબર છે? બાહુબલીએ પૂર્વ ભવની અંદર શું કર્યું હતું? બાહુબલી છે ને, ભરત મહારાજાના ભાઈ. હા, પછી બીજા ઘણા દ્રષ્ટાંતો છે, વૈયાવચી નંદીશણ મુનિ. તો આવા બધા દ્રષ્ટાંતો છે જેનાથી જે છે ને એ અપ્રતિમ, તમે વિચાર કરો કે બાહુબલી આમ જોવા જઈએ તો એને કોઈ જે છે ને છેલ્લા ભવની અંદર કોઈ પદવી નથી, નથી ચક્રવર્તી, નથી બળદેવ, નથી વાસુદેવ, નથી તીર્થંકર, કઈ નથી. સામાન્ય માણસ છે, રાજા તરીકે છે. બરોબર? તો પણ છતાં પણ તમે વિચાર કરો કે ભરત ચક્રવર્તી છે અને એની સામે જે છે ને યુદ્ધ કરી શકે એવું સામર્થ્ય ધરાવનાર, શારીરિક શક્તિ એટલી છે, એ પ્રભાવ કોનો? સમજાય છે? ચક્રવર્તીનું બળ કેટલું હોય? પોતાનું જ. છતાં પણ જે છે ને એ આમ જોવા જઈએ ને તો તીર્થંકર એ મનુષ્ય લોકની અંદર તીર્થંકર પછી બળની અંદર કદાચ કોઈનો નંબર આવતું હોય તો કદાચ ગણધરનું હશે, આ તો છે ને એ ચક્રવર્તીનું હશે મનુષ્યમાં. તો આટલું બળ હોવા છતાં પણ એની સામે આમ જોવા જઈએ તો સામાન્ય માણસ જ છે, પોતાનો સગો ભાઈ છે, રાજા છે, પણ જે છે ને કોઈ ચક્રવર્તી વાસુદેવ એવું પણ નથી. અને પાછું કેવું છે કે ઓલું વાસુદેવ પ્રત્યે જે છે ને બળદેવ, એ બંને જે છે ને એના જેવું કોઈ કોમ્બિનેશન નથી ત્યાં. આમ છતાં પણ જે છે ને કેટલું બળ છે કે સામે પહોંચી નથી શકતા. ચક્રવર્તી પણ જેને પહોંચી નથી શકતા એવું જે છે ને બાહુનું બળ છે. એટલે આ કેના પ્રતાપે મળ્યું એમને? અને આ તો ખાલી બહારની વૃદ્ધિ. બાકી વ્યવચ દ્વારા ગુણો ખીલવ્યા છે એ બધા જ જે છે ને એ ઉપરના દેવલોકમાંથી સારામાં સારું આયુષ્ય પતાવી અને અંતિમ ભવને અહીંયા ભેગા થયા છે. એટલે વ્યવચનો આ બધો પ્રભાવ. ઇવન આ બધાએ ભરત મહારાજા, બાહુબલી, પછી ઋષભદેવ ભગવાન, એ બધા જ જયારે મિત્ર તરીકે હતા જીવાનંદ વૈદ્યના ભવમાં, તો ત્યાં પણ એમણે જે છે ને સાધુની વ્યવચ કરી છે. ખબર છે? એ સાધુના શરીરમાંથી જે છે ને એ રોગ હતો એને મટાડ્યો અને એ વ્યવચના જે છે ને પ્રભાવે આગળ જઈને શું થયું? દ્રષ્ટાંત સાંભળ્યું હશે લગભગ. પૂર્વભવમાં ઋષભદેવ ભગવાનના જે છે ને એ જીવાનંદ વૈદ્ય તરીકે ઋષભદેવ ભગવાન પોતે જયારે હતા અને એમના જે છે ને 3-4 જે મિત્રો, બાકી મિત્રો કે છે કે આપણા ગામની અંદર મુનિ પધાર્યા છે, બીમાર છે, અને તારું જે છે ને વૈદક એટલે કે તારી વૈદ્યની વિદ્યા છે ને એ તો એ પાણીમાં ગઈ, એ નકામી ગઈ કે તું જે છે ને સાધુને સાજા નથી કરતો. તો કે મને ખબર નથી, મને બતાવ હાલ. સાધુને જોઈએ છે અને રોગ પરખી જાય છે અને રોગના ઈલાજ માટે એ લોકો બધા મળીને જે છે ને એ ગોશીર છે ચંદન મંગાવે છે, કે છે કે મારી માટે આટલી આટલી વસ્તુ લઈ આવો મારી પાસે, કેમ કે હું આમ વૈદ છું, મારી પાસે કઈ સામગ્રી નથી. અને બાકી બધા જે છે શેઠ શ્રેષ્ઠી પુત્રો છે, શેઠના દીકરાઓ છે. એટલે એકને મોકલે છે કે ભાઈ છે ને તું આ રત્ન કંબલ લઈ આવ. એકને કે છે કે ગાયનું મળદું હોય ને એ તું લઈ આવ. એકને કહે છે કે ઓલું ગોશીર ચંદન હોય એ તું લઈ આવ. એકને કહે છે કે લક્ષપાક તેલ જોઈએ છે એ લઈ આવ. એ બધા લઈ આવે છે. એમાં પણ પેલા રત્ન કંબલ લેવા જે ગયા છે ને એ જેની દુકાને, જે શ્રેષ્ઠીની દુકાને રત્નના કંબલ લેવા જાય છે, એ રત્ન કંબલ સ્પેશિયલ હોય, કેમ કે રત્ન કંબલ જેમાંથી બને ને એ કેવું હોય, એ અગ્નિ ઉષકના જે છે ને રૂવાટીમાંથી બને. એક સ્પેશિયલ ચૂવા હોય, ચૂવા એટલે ઉંદર, જે અગ્નિમાં પેદા થાય, આગમાં છે ને એ પેદા થાય અને આગમાં જ લગભગ મરતા હશે. તો એના શરીરમાંથી મર્યા પછી એના શરીરની જે રૂવાટી એટલે કે એના જે વાળ હોય ને એમાંથી આ આખું રત્ન કંબલ બને. એની સ્પેશિયલ કઈ ક્વોલિટી હોતી હશે અને એ રત્ન કંબલ બહુ જ મોંઘું હોય. અને આવું રત્ન કંબલ લેવા માટે ગયા ત્યાં અને એમણે કીધું કે, એમણે પૂછ્યું કે તમને શું જરૂરત પડી આની? તો કે છે કે સાધુની વ્યવચ માટે જોઈએ છે, વૈદ્ય મંગાવ્યું છે, એ સાધુ માટે જોઈએ છે, એમને લઈ જાઓ, મારી મને પૈસા નથી જોઈતા. અને તમે વિચાર કરો કેવા જે છે ને લઘુકર્મી હશે,
રત્નકંબલ તો આપ્યા, એ શુભધારામાં એવા ચડ્યા કે એમને થયું કે જે છે ને મને માત્ર વેયાવચનો લાભ મળ્યો, મારે ખુદે સાધુ થવું જોઈએ. એ ઉંમરનો ખ્યાલ આવ્યો કે આટલી ઉંમર થઈ, હવે પોતે રત્નકંબલ આપ્યા પછી પોતે દીક્ષા લે છે, સાધના કરે છે, ઘનઘાતી કર્મનો ક્ષય કરીને એ જ ભવમાં મોક્ષે જાય છે. અને આવા તો કેટલા, પણ એટલે વૈયાવચનો એ અપ્રતિમ અત્યંત મહિમા છે. હજી આગળની ગાથામાં એનો મહિમા બતાવે છે. જો એ દેશ ગુણીજનની વેયાવચ, એ 10 ગુણીજનની વેયાવચ કરી. કયા 10? તો કે જીનેશ્વર, સુરી, ઉપાધ્યાય એટલે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, બાળમુનિ, પછી વૃદ્ધ મુનિ એટલે બાળ, વૃદ્ધ, જ્ઞાન, તપસ્વી, ચૈત્ય અને શ્રવણ સંઘ કે શ્રવણ પ્રધાન સંઘ, એ બધાની વેયાવચ કરીએ. આ બધામાં જીનેશ્વર મુખ્ય છે. શું લખ્યું? એ બધામાં જીનેશ્વર મુખ્ય છે, કારણ કે સૌથી વધારે ગુણી અને સૌથી વધારે જે છે ને પરોપકાર આદિ જેનામાં છે એવા છે. વેયાવચ ગુણ કેવો છે? તો કે અપ્રતિપાતી છે. એ ઢાળમાં લખે છે. શું લખે છે? જો જીનવર, સૂરી, વાચક, સાધુ, બાલ, થવીર, ગિલાની, તપસી, ચૈત્ય, શ્રમણ સંઘ કેરી, વેયાવચ ગુણ ખાણી. ગુણીજન 10 નું વેયાવચ કીજે, સહુમાં જીનવર મુખ્ય, વેયાવચ ગુણ અપડીવાઈ, જીન આગમ હિત શીખ્ય. એટલે કે જીનના આગમમાં, એટલે કે જીનાગમમાં આ મુખ્ય શિક્ષા, હિત શિક્ષા એટલે એક હિત શિક્ષા છે, મુખ્ય નહીં પણ હિત શિક્ષા છે કે વેયાવચ ગુણ અપડીવાઈ એટલે અપ્રતિપાતી છે. એટલે એ પોતાનું સારામાં સારું ફળ આપીને જાય છે. એટલે પતન આત્માનું થવા ન દે એવા પ્રકારનો ગુણ છે. બરોબર? એટલે શુભ ભાવપૂર્વક, સાચા ભાવપૂર્વક આ રીતે વેયાવચ કરો તો તમને જે છે ને અવશ્ય આ ગુણ તમને ઉપર ચડાવે એવા પ્રકારનો છે. પણ કેવું છે ખબર છે? ઘણું માન કશાય અંદરમાંથી જીતાય ને, આપણે જે દ્રષ્ટાંત જોયું ને, સહેલું નથી. તમે જેની ફૂલ વેયાવચ કરી હોય, એક તો બીમાર હોય અને તમે એને આખી જિંદગી સાચવ્યા અને એ તમારા પર રાડા રાડી કરે, તમને તમારા પર ગાળા ગાળી કરે, તમને મારે, ધક્કો મારે, આમ કરે તેમ કરે, પિત્તો જાય ને કે મને લાભ મળી રહ્યો છે એવું જ થાય, લાભ મળી રહ્યો છે એવું થાય, સાથે સાથે અરે આ કેવા છે, હવે આટલું સેવા કરવું છે ને, આ વિચાર સુદ્ધા જરાક પણ ન આવે અંદરમાં કે મારા કર્મ કે મને કોઈ કહી જાય એવો વિચાર હોય. બરોબર? આ રીતે એટલે સાચી વેયાવચ હોય તો જ અપડીવાય. તો આટલું માન કશાય જીતાય એટલે બાકીના કશાયો પણ જે છે ને એટલા મંદ પડે. સહેલું નથી, કારણ કે કેટલું બધું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી અને સાથે કશાયોને પણ દાબીને, કશાયોને પણ જે છે ને કાઢીને, કશાયોને સાઈડમાં રાખીને અંદરમાંથી ઠંડુ રહેવું, ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી. હવે આગળ કે છે કે નીચ ગોત્ર બાંધે નહીં કબહુ. શું કે છે? વેયાવચ કરનાર કયો ગોત્ર બાંધે? ગોત્ર કર્મ બાંધે તો કયો બાંધે? તો કે ઉચ્ચ ગોત્ર બાંધે, નીચ ગોત્ર ક્યારેય ન બાંધે. કરે ઉચ્ચ ગોત્રનો બંધ, ગાઢ કર્મ બંધ શિથિલ હોવે. સાથે સાથે જેટલા ગાઢ કર્મ બંધ છે એને આ વેયાવચ નામનો ગુણ શિથિલ કરી દે છે, ઢીલો પાડી દે છે. અને આ ક્યાં લખ્યું છે? તો આગમનો પાઠ આપે છે, આગમની વાત કરે છે કે ગાઢ કર્મબંધ શિથિલ હોવે ઉત્તરાધ્યયને પ્રબંધ. ઉત્તરાધ્યયનની અંદર આ વાત કરેલી છે ને જોરદાર. મન શુદ્ધે એ પદને આરાધી. મનની શુદ્ધિ પૂર્વક જે આ પદને આરાધે છે, જીનમુત કેતુ જીન હોવે. એટલે આ મન શુદ્ધિ પૂર્વક આ પદનું આરાધન કોણે કર્યું? તો કે જીનમુત નહીં, સોરી, જીમુત કેતુ જીન હોવે. એટલે કે જીમુત કેતુ રાજા આ પદની આરાધના દ્વારા, મનની શુદ્ધિ પૂર્વક આરાધના દ્વારા તીર્થંકર એટલે જીન એ થશે. એટલે તીર્થંકર પદ બાંધ્યું. વિજય સૌભાગ્ય લક્ષ્મી સુરી સંપદ પરમાનંદ પદ જોવે. કે એ સૌભાગ્ય રૂપી લક્ષ્મી અને સુરીપણાની સંપદા પામીને પરમાનંદ પદને જોઈ શક્યા છે.
એટલે ઇન શોર્ટ કે જે આ રીતે વ્યવચાદી કરે છે એ સૂર્ય આદિ પદની સંપદા પામીને એ પરમાનંદને જે છે ને જોઈ શકે છે, એટલે કે પરમાનંદને પ્રાપ્ત કરી શકે, એટલે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ રીતે ઢાળનો આધારે આ બે વચનો જે છે ને એ વિવેચન થયું. થોડોક વિસ્તાર આમાં આપેલો છે, એ પણ આપણે જોઈશું. થોડું ઘણું તો રિપીટ થવાનું છે. રાગાદી આંતર શત્રુને જેઓએ સંપૂર્ણ જીત્યા છે તે જીન અને તીર્થંકર ભગવાન અથવા તો જીન એવા તીર્થંકર ભગવાન એ પૂર્વના ત્રીજા ભવે વિષ સ્થાનક તપની આરાધના કરી તીર્થંકર નામકર્મ બાંધેલ હોવાથી જન્મથી નિર્વાણ સુધી પાંચે કલ્યાણકોમાં દિક્કુમારિકાઓ, ઇન્દ્રદેવો, મનુષ્યો વગેરે પોતપોતાની ભક્તિ સેવા કરવાના પ્રસંગે મનુષ્ય લોકમાં આવી તીર્થંકર ભગવંતની ભક્તિ કરી ધન્ય બને છે. અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય પ્રભુના કેવળ જ્ઞાન પછી વિહારાદિ પ્રસંગે રોજ સવારમાં સેવામાં હાજર રહે છે. 34 અતિશયો અને વાણીના 35 અતિશયો દ્વારા વિતરાગ પરમાત્માનો મહિમા વધારે છે. તીર્થંકરના પ્રબળ પુણ્યોદયના કારણે હજારો દેવદેવીઓ નિત્ય હાજર રહે છે. બરોબર છે. એમ તો 1000 ને ઓછામાં ઓછા 1 કરોડ દેવી દેવતા હોય છે. એ આપણે જોઈએ છે. પ્રથમ જીનેશ્વર પરમી એ બધામાં આપેલું. આવા ઘણા સ્થાનો છે જેની અંદર. તો આ બધી વૃદ્ધિ જેને પ્રાપ્ત કરેલી તીર્થંકરનું જે છે સ્વરૂપ બતાવે છે, એટલે જીનેશ્વરનું, જીનમાં પણ જે શ્રેષ્ઠ છે. તીર્થંકર ભગવાન કેવળ જ્ઞાન પામ્યા પછી સમસનમાં બેસીને ચતુર્મુખે એટલે કે 4 મુખે એટલે કે 4 દિશાની અંદર, એમાં મુખ્ય એક દિશામાં પોતે પરમાત્મા હોય અને 4 દિશાની અંદર એ દેવતાઓ દ્વારા વિકૃવાયેલા જે છે ને 3 શરીરો એ ત્યાં બિરાજમાન થાય છે. ભગવાન જે છે ને એ પૂર્વ સન્મુખ દેશના આપે છે અને બાકી બધા જે છે ને 3 એ ભગવાનની શું કહેવાય કે લાઈવ પ્રતિમા જાણે છે. જે સાંભળવા 3 ગતિના જીવો 12 પરષદામાં યોગ્ય સ્થાને બેસે. અને કારણ કે નરક ગતિના ના આવી શકે, બાકી દેવ, તિર્યંચ અને મનુષ્ય છે. આ પરષદામાં જીન કેવલી પણ બેસી પરોપકારી પ્રભુની દેશના સાંભળતા હોય છે. કે કેવલી ભગવાન પણ જેમનું આમ જોવા જાય તો સાધના પૂરી થઈ ગઈ છે, એ પણ સંવત્સરની શોભા કહો એ રીતે, અથવા તો પોતાનું ઔચિત્ય કહો એ રીતે, અથવા તો એમના જે છે ને કેવળ જ્ઞાનની અંદર જે દેખાય છે એ જે છે ને એ સમજીને ત્યાં આવીને એ બેસે છે. બાકી એમને બીજો કોઈ પ્રયોજન છે નહીં. આનો અર્થ એક જ એ જ કે તીર્થંકર અને જીન આમ તો જોવા જાઓ તો ઘાતી કર્મના ક્ષયની અપેક્ષાએ સરખા જ છે. માત્ર તીર્થંકર ગણધર પદથી વિભૂષિત કરે, સાધુ સાધ્વી, શ્રાવક શ્રાવિકા રૂપ સંગરૂપ પ્રભુના સ્થાપેલા શાસનમાં રત્નત્રયની આરાધના કરી જીવન ધન્ય કરે, એટલે તીર્થંકર ગણધર પદની સ્થાપના કરે છે, ગણધરોને સ્થાપે છે, ચતુર્વિધ સંઘને સ્થાપે છે. પ્રભુના અતિશયના કારણે જીવ માત્ર પોતાના રાગ દ્વેષના સ્વભાવ ભૂલી પ્રભુની અમૃતમય વાણી સાંભળે અને સમજી પણ લે. જીન એટલે સામાન્ય કેવલી જે છે એ જીન હોવા છતાં ક્ષેત્રની સ્પર્શના હોય તો જ વિહાર કરે, એટલે કે એમના જ્ઞાનમાં જે દેખાય એ રીતે કાર્ય કર્યા કરે, જેને આપણે ક્રમબદ્ધ પર્યાય કહીએ છીએ. અને જરૂર હોય તો સમયોચિત દેશના કમલ ઉપર બેસીને આપે. એમના એવા જો કર્મ હોય તો દેશના આપે, ન હોય તો દેશના પણ ન આપે, જેને આપણે મુંડ કેવલી કહીએ છીએ. મુખ્યત્વે અઘાતી કર્મ, આયુષ્ય, એ બધું, એટલે અઘાતી કર્મો જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ ખપ્યા નથી ત્યાં સુધી એ મોક્ષગામી એ જે છે મોક્ષગામી છે, પણ જે છે ને એટલે મોક્ષે ન જાય. મોક્ષગામી એટલે પથમાં છે પણ મોક્ષે ન જાય જ્યાં સુધી ચાર અઘાતી કર્મ બાકી છે. હવે વેયાવચ્ચ સેવા ભક્તિ કરવા યોગ્ય શાસ્ત્રમાં 10 નામ મુખ્યત્વે કયા, જે આપણે જોયું ને કે જીન સુરી વાચક સાધુ બાલ થવીર જ્ઞાન તપસ્વી ચૈત્ય સંઘ, આ બધા. તેમાં પણ જીનની સેવા મુખ્યત્વે કરવાનું કહ્યું છે. વેયાવચ એ ગુણની ખાણ છે. વેયાવચ કરનારો આત્મા નીચ ગોત્ર કર્મ બંધ કરનાર હોતો નથી. સામાન્ય કેવલી પણ 18 દોષ રહિત સર્વ ઉપમાઓને ગુણથી અલંકૃત હોવાથી સૌભાગ્યશાળી અને મહિમાવંત છે. સામાન્ય કેવલી પણ જીનના શાસ્ત્રોમાં 4 પ્રકાર બતાવ્યા છે: શ્રુત જીન, અવધિ જીન, મનપર્યો જીન અને કેવલી જીન. બરોબર. આમ તો 5 પણ કહેવાય અપેક્ષાએ કે કેવલીના 2 ભાગ પડે. એક એ વિતરાગ છદમસ્ત કેવલી, અને જે છે ને વિતરાગ એ કેવલ જ્ઞાન, સોરી
કેવલી જીનના નહીં. આપણે સામાન્ય એટલે મને પર્યાયો પછી જે છે ને એ જીનના બે પ્રકાર પડે પાછા. એક છદ્મસ્થ અને એક કેવલી. એટલે છદ્મસ્થ વિતરાગ અને કેવલી વિતરાગ. અને અપેક્ષા અહીંયા 4 જે આપ્યા છે એ રીતે છે કે શ્રુત જીન એટલે કે 14 પૂર્વી, એટલે 14 પૂર્વના જ્ઞાતા જે મુનિ હોય એ શ્રુત જીન કહેવાય. અવધિ જીન એટલે નિર્મળ, એટલે ત્રણ જ્ઞાનના જે સ્વામી, જેટલા અવધિ જ્ઞાનીઓ હોય છે, મને પર્યાય જ્ઞાન એમને ન હોય એવા, જેને મને પર્યાય જ્ઞાન છે એટલે ચોથું જ્ઞાન પણ છે એ મને પર્યાય જીન છે. અને કેવલી જીન છે એ 5 જ્ઞાનના સ્વામી, એટલે કે આમ શું છે કે જ્ઞાનની અપેક્ષાએ એ શ્રુત જે છે ને શું કહેવાય કે મતિ જીન કોઈ હોતું નથી, શ્રુત જીન હોય. કેમ કે સંપૂર્ણ મતિ જ્ઞાન જેવું કઈ હોતું નથી. મતિ જ્ઞાન જે છે ને એ તો શું છે કે ઇન્દ્રિયના વિષયમાં જે આવે એટલી જ વાત છે. એટલે ઇન્દ્રિયની અમુક રેન્જ રહેવાની છે. એટલે ઇન્દ્રિય દ્વારા જે છે ને એ સીધે સીધું આખા બધા જ પદાર્થોનું એમ સીધું જ્ઞાન થઈ શકે નહીં સીધું, કેમ કે ઇન્દ્રિયની મર્યાદા આવવાની. બાકી શુદ્ધ જ્ઞાનની અંદર જે છે ને એ શાસ્ત્રની જે મર્યાદાઓ છે 14 પૂર્વ 12 અંગ એટલે દ્વાદશાંગીના જે પૂર્ણ જ્ઞાતા અથવા તો 14 પૂર્વના જ્ઞાતા છે એ શ્રુતજીન કહેવાય. અવધિજીન છે તો અવધિજીનમાં પણ કેવું છે કે પ્રકારો હોય પણ સામાન્યથી અવધિ જ્ઞાન થયું હોય જેને, પણ નિર્મળ હોય. નિર્મળ એટલે શું? જેની અંદર એ સમ્યક દર્શન સાથે હોય એને જ અવધિ જ્ઞાન કહેવાય. બાકી સમ્યક દર્શન વગર હોય તો એ અવધિ જ્ઞાનને જે છે ને વિભંગ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તો એની વાત નથી હમણાં, ખાલી અવધિ જ્ઞાનની વાત છે. સમ્યક દર્શન સહી એમાં પણ જે અવધિ જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ કક્ષાનું છે એ ખરેખર એને અપેક્ષાએ જીન કહી શકાય, જેને આપણે જે છે ને પરમાવધિ જ્ઞાન કહીએ છીએ. તો લોકાવધિ જ્ઞાન એટલે આખા લોકની રેન્જનું હોય, અને પરમાવધિ જ્ઞાન એટલે લોકની બહારનું પણ જે છે ને જોઈ શકે એવી તાકાત હોય. લોકની બહાર છે નહીં કઈ પૂતગલ વગેરે એટલે દેખાશે નહીં. અવધિ જ્ઞાન દ્વારા ભૌગોલિક વસ્તુ જ દેખાય, પણ એટલી શક્તિ છે. અને પરમાવધિ જ્ઞાન થાય એના પછી કેવળ જ્ઞાન અવશ્ય થાય. એટલે પરમાવધિ જ્ઞાન વાળાને જ અવધિજીન કીધા છે. એટલે અહીંયા સ્પેસિફાય નથી કરેલું, એટલે હવે હું આમાંથી ડાયરેક્ટલી ના કહી શકું. ઓકે, હાજી. હા, બાકી જે છે ને પરમાવધિ વાળો જે છે ને અપ્રતિપાતી છે, એટલે એને અવશ્ય શું થશે? કેવળ જ્ઞાન થશે. કેવળ જ્ઞાન થશે. હા. પછી મન પર્યાયોજીન એટલે મનના પર્યાયોને વિશેષ રૂપે જણાવે છે. એનું ચાલ્યું જાય એવું પણ બને, પણ બાકી મન પર્યાય જ્ઞાન જેને હાજર છે એ બધા તો કેવા છે કે નિર્મળ સમ્યક દર્શન વાળા જ હોય. મને પર્યાય જ્ઞાની એ સમ્યક દર્શન વગરના ન હોય. અને એમાં પણ બે પ્રકાર છે, ખબર છે ને? વિપુલમતી અને રુજુમતી. સામાન્યથી જોઈ એ રુજુમતી એટલે બહુ વિશેષતા ના દેખાય, અને વિપુલમતી એટલે બહુ ડિટેલિંગ સાથે સામેવાળાના મનને જોઈ શકે, જાણી શકે. એમાં પણ એમાં કઈ પ્રકાર અહીંયા આપ્યા નથી એટલે હું બહુ કહી ના શકું આમાં. અને કેવલી છે એટલે જેમને કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું છે, એટલે લોકાયોગના સર્વ પદાર્થોને એ જાણે છે, ત્રણેય કાળના બધા જ ભાવોને જાણે છે. કેવલીજીન તીર્થંકર ભગવાનને પહેલા સમયે કેવળ દર્શન થાય અને બીજા સમયે કેવળ જ્ઞાન થાય. બરોબર? એટલે દર્શન જ્ઞાન આ રીતે ચાલે. એટલે આ તો હવે ખબર નહીં. હવે મેં તો સાંભળ્યું છે કે કેવળ જ્ઞાન થયા પછી પેલા જ્ઞાન થાય પછી દર્શન થાય. પછી બીજો મત એવો છે કે જ્ઞાન દર્શન સાથે થાય, અને ત્રીજો મત કદાચ એવો છે કે જે છે ને દર્શન પછી હોય જ નહીં, જ્ઞાન જ હોય. ખબર નહીં હવે એ જે હશે. ત્યાર પછી સંવત્સરણની દેવો રચના કરે છે, એટલે એમને કેવળ જ્ઞાન થાય પછી ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થાય પછી સંવત્સરની રચના દેવો કરે છે. તેમાં બિરાજીને 12 સ્પર્શદાની સામે પરમાત્મા દેશના આપે છે 4 મુખે. આપ બોલી છે 4 મુખે દિયે દેશના હરિહંતાજી. આ દેશના સાંભળવા મુખ્ય ગણધરો પાદપીઠ પાસે બેસે, જ્યારે બીજા સામાન્ય કેવલી પૂર્વ દિશા એટલે અગ્નિ ખૂણામાં બિરાજમાન થાય. દેશના સાંભળનારને પોતપોતાની ભાષામાં એ દેશના સમજાય, કારણ કે એવી અતિશયથી યુક્ત એમની પરમાત્માની વાણી છે. પછી સામાન્ય કેવલી અરિહંત પરમાત્માના ઉપદેશથી જે ભવી જીવોએ રત્નત્રયની ઉત્તમ પ્રકારે આરાધના કરી, ઘાતી કર્મનો ક્ષય કરી કેવળ જ્ઞાનાદિક આત્મવૃદ્ધિ પ્રકટલ કરે, એ બધા જે છે ને સામાન્ય કેવલી કહેવાય. એટલે કે જે તીર્થંકર ના હોય, તીર્થંકરના ઉપદેશથી એના શાસનથી, અથવા તો એમને પણ જે કેવલી થયા છે અને જે તીર્થંકર નથી થયા, એટલે તે કેવલી થયા પછી તીર્થંકર નામકર્મનો ઉદય જેને નથી,
એ જે છે ને સામાન્ય કેવલી છે. એકની ત્રિવિધે પૂજા આરાધના કરો તો બધાની આરાધના થાય. એટલે મન વચન કાયાથી એ છે ને એ કોઈની પણ એક કેવલીની આરાધના કરો તો બધાની એમાં આવી જાય. જેમ આપણે કીધું ને કે ગણધર ગૌતમ સ્વામીની આરાધના કરવાથી એ બધા જ તીર્થંકરના જેટલા પણ 24 તીર્થંકરના ગણધર છે એની આરાધના આવી જાય, અને અપેક્ષા ત્રણેય કાળના બધા પણ આવી જાય. એટલે કે એક દીવો 100 દીવાને પ્રગટાવે. આવા ઉત્તમોત્તમ પદની જે જીવો આરાધના કરે છે તે તીર્થંકર નામ કર્મ અવશ્ય ઉપાર્જન કરે. એટલે બહુ શું કહેવાય કે અત્યંત ભાવ સાથે કરે એ તીર્થંકર નામ કર્મ અવશ્ય ઉપાર્જન કરે. જીન પદની આરાધના 20 વિહરમાન તીર્થંકર પરમાત્માની નજર સામીને રાખીને તેઓને ખમાસમણ આપી એટલા માટે કરાય છે કેમ કે 20 વિહરમાન ભગવાન તો આપણને વર્તમાન તીર્થંકર હોવાથી એ ભાવ તીર્થંકર પણ છે, અને સાથે સાથે શું છે કે ઓછામાં ઓછા 20 તીર્થંકર તો હોય. આપણે જે કાલે વાત થઈ બરોબર. એટલે એ ભાવના પૂરી કરવા માટે સામર્થ્ય મનોબળ અખૂટ આપે. કે હાલમાં ભાવ તીર્થંકર જે હોય એનો પ્રભાવ સૌથી વધારે રહેવાનો આખા જગતમાં, બરોબર છે. એટલે એમના પ્રભાવથી આપણે સામર્થ્ય કે મનોબળ એ અખૂટ મળે. એટલે આપણે રોજ સવારે એ ભાવ તીર્થંકર 20 તીર્થંકર માંથી એક અપેક્ષાએ એક, બાકી આમ જોવા જાય તો બધાને પણ યાદ કરીએ છીએ. સવારના ચૈત્યવંદન ની અંદર એ પ્રતિક્રમણ જે કરીએ ને આવશ્યક એની અંદર સિમંદર સ્વામી અને શત્રુંજય આ બંનેને યાદ કરતા હોઈએ છીએ. અને આ રીતે આત્માઓએ આ પદની આરાધના સાધના કરી આત્મરમણતા પ્રાપ્ત જે છે ને આરાધકોએ કરી છે તે સત્વરે એટલે વહેલામાં વહેલું પોતાના આત્માનું કલ્યાણ સાધી મોક્ષે જાય તેમાં કોઈ શંકા રાખવા જેવું નથી. જીન પદ એટલે બીજી રીતે સામાન્ય કેવલી એવા વંદનીય આત્માઓ જે હાલમાં ભવિષ્યમાં સિદ્ધ ગતિને પામવાના છે તેવાની વ્યાવચ કરવી એ આરાધક સામાન્ય શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે. તેથી એ જીન પદનું બીજું નામ વ્યાવચ પદ પણ છે. સાધના કરે તે સાધ્ય પામે એમ જે વ્યાવચ કરે તે જ જીન પદનો આરાધક હોવાથી તીર્થંકર નામ કર્મની નીચે નિકાચના કારણે જીન અરિહંત તીર્થંકર અવશ્ય થાય, યાવત મોક્ષે પણ જાય. જીન વચન દ્વારા અન્ય જીવો પર પ્રસંગોચિત વિચારો આપી જીવનમાં પરિવર્તન કરી ધર્મમાં સ્થિર કરી શકે. જ્યારે કાયા દ્વારા એટલે મન વચન કાયાની વાત થાય છે. મન શુદ્ધિથી મનની શુદ્ધિ તો કરવી છે. વચન દ્વારા એ બીજાને જે છે ને વચન દ્વારા વ્યાવચ એટલે શું કે બીજાને અનુકૂળ થાય એ રીતે વચનો બોલે, અને એમાં પણ જીન વચનના આધારે ઉપદેશ આદિ કાં તો શું કહેવાય કે સારા વિચારો બીજાને આપીને એના જીવનની અંદર પરિવર્તન લાવે, એના જીવનની અંદર સુખ સૌભાગ્ય સમૃદ્ધિ વધે એવા પ્રકારનું કરી આપે, અને અંતે મોક્ષે જાય એવા પ્રકારનો પ્રબંધ કરી આપે. એ વચન દ્વારા જે છે ને એક જાતની સેવા છે. અને કાયા દ્વારા વિવિધ રીતે ગામે ગામ વિચરીને સ્વપરની સાધના કરી શકે છે. આવી સંયમી જીવનને સ્થાપના એટલે મુખ્ય સંયમી જીવન માટે શ્રાવક માટે ઉપલક્ષણ. આવા સંયમી જીવનને સ્થાપનાથી 4 નિક્ષેપા દ્વારા જાણવું, સૂક્ષ્મ બુદ્ધિએ 7 નયના સહારે ઓળખવું, ત્રિપદી અને સપ્તભંગીથી જીવનમાં ધારી લેવું, હેય જ્ઞેય અને ઉપાધિના આધારે મનન અને ચિંતન કરવું, યાવત સામાયિકને 9 દ્વાર વડે વિચાર કરવામાં આવશે તો જીવનમાં સામાયિક એટલે આમ જોવા જઈએ તો સાધુપણું, એના કંઈક 9 દ્વાર છે, મને ધ્યાનમાં નથી. એ જીવનમાં વિરતિનો અનુરાગ પેદા થશે. ક્રમશઃ સર્વવિરતિમય જીવન સ્વીકારતા વાર નહીં લાગે. એટલે ઇન શોર્ટ વ્યાવચ કરીને સાધુએ પણ મેળવવાનું છે શું તો કે વિતરાગતા તરફ આગળ વધવાનું છે. વૈરાગ્યની પકડ છૂટી ન જાય એના માટેની કાળજી અને સંવેગની વૃદ્ધિ થાય, તો એ બધું કરવાનું છે. શ્રાવકે પણ વહેલામાં વહેલું સાધુપણું કઈ રીતે મળે એના માટેના પ્રયત્ન કરવાના છે. વ્યાવચનું કાર્ય એના માટે કરવાનું છે, અને એ વ્યાવચ એ રીતે કરે તો એનું એ વ્યાવચનું ફળ એને સંસારથી તારનારું અવશ્ય બને. અપ્રતિપાતી ગુણ એટલે કયો છે કે જેની અંદર શું છે કે પ્રબળ, આમ તો છે ને અપ્રતિપાતી એકાંતે ન કહેવાય, પણ
બધા જે છે ને ગુણોમાં એક ગુણ એવો છે જેની અંદર આપણામાં જે છે ને અહમ ને મમ બે વસ્તુ રહી છે, જેના કારણે આખો સંસાર ઉભો છે. આ મૂળ છે સંસાર. તો એક દર્શનની શુદ્ધિ થાય ને તો ખબર પડે કે મમ એટલે અહમ એટલે હું કોણ છું, તો કે આત્મા છું. શરીર જુદું છે. એટલે શરીરમાં જે અહમની બુદ્ધિ હતી, હું પડાની બુદ્ધિ હતી, એ ગઈ. હવે આત્મા હું છું, શરીર પર છે. હવે મમ એટલે મારું. તો શરીર મારું તો પછી ખોરાક પણ મારું. શરીરથી સંબંધિત ઉપયોગી જે વસ્તુ હતી બધી મારી લાગતી હતી. આગળમાં ઉપયોગમાં આવશે એવી કલ્પનાઓ પણ જ્યાં જ્યાં હતી એ બધી વસ્તુ મારી લાગતી. હવે જ્યારે હું તરીકે આત્મા છે તો મારું શું હોય, તો કે આ બધામાંથી કોઈ મારું નથી, હોય જ ન શકે. કારણ કે બધું જ આત્મા ઉપર તો ભારરૂપ છે આ બધું. તો મારું શું, કે મારું મારા ગુણો છે, જે ક્યારેક ખૂટવાના નથી, ખતમ નથી થવાના, દબાઈ ગયા છે અને પ્રગટ કરીશ એટલી વાર છે. તો આ રીતે દ્રષ્ટિ જયારે કેળવાઈ જાય પછી શું થાય, તો કે એ જે છે ને આ બધી બહારની વસ્તુ જેમ જેમ વધશે એમ ભય વધશે એનો અંદરમાંથી, જેને પ્રશસ્ત ભય કહેવાય. ભરત મહારાજા જેમ જેમ ભૌતિક ક્ષેત્રની અંદર પ્રગતિ સાધતા હતા તો એમણે માણસો રાખ્યા હતા કે ભાઈ મને રોજ આવીને એલર્ટ કરવાનું કે તારો દિવસે દિવસે ભય વધી રહ્યો છે. એટલે એને બહારની વસ્તુ વધે તો ભય લાગે, અને આપણે બહારે કંઈ વધે તો ખુશી લાગે, અને અંદરનું વધે છે કે નહીં એની કાળજી પણ ન હોય. એ જ રીતે વ્યવચ કરનાર છે એને બહારની બધી વસ્તુ એ પરાઈ લાગી ગઈ છે, એનો ભય લાગે એને, બરોબર છે. અને માટે હવે બહારમાંથી માન ગયું, બહારની વસ્તુઓ વધતી હતી એનું માન ગયું, બરોબર. એના પછી અંદર જે અભિમાન રહ્યું છે ને કે મને કોઈ દુઃખ પણ ના આપવું જોઈએ, એ જીતવાનું બાકી હોય, એ પણ જીતાઈ જાય તો એ આત્મા ઘણો હળવો થઈ જાય. અને આવો આત્મા જ સારી રીતે વ્યાવચ કરી શકે. એટલે ઘણી પ્રગતિ સાધેલો આત્મા એ કહેવાય. પછી એનું જે છે વિસ્તાર બહુ સહેલાઈથી થાય. માટે એ ઘણી ઊંચાઈએ ચડેલો આત્મા જ હોય છે. શું કહેવાય કે માન કશાયને જીતવાની દ્રષ્ટિએ, અને માન કશાય જીતવાથી બધા કશાયો જે છે ને એ નબળા બહુ સહેલાઈથી પડે છે. અને મનુષ્ય ભવની અંદર માન કશાય જીતવું એટલે આમ જોવા જઈએ તો એમ કહી શકાય કે અડધી સાધના થઈ ગઈ. બહુ અઘરું છે, બહુ. યોગની દ્રષ્ટિઓમાં પણ જે છે ને શરૂઆતમાં બ્રહ્મને કાઢવું એટલે એ સંસારના સુખોને દુઃખોને ઓળખતા એ શીખવું પડે. અને એના પછી એ ભ્રમને કાઢવા પહેલા એટલે કે મિથ્યાત્વને છેલ્લા તબક્કે કાઢવા પહેલા આત્મામાંથી અલગ અલગ પ્રકારે જે છે ને માન કશાયને જીતવાની વાત આવે છે. એટલે માનને આપણી માન્યતા સાથે એટલો બધો સંબંધ આપણે જોડી દીધો છે કે જે મારું નથી ત્યાં ત્યાં મારું માનવાનો આપણે પ્રયત્ન કર્યો છે. કે કઈ નહીં તો છેલ્લે મારી માન્યતા છે ને એ સાચી, ત્યાં પણ આપણો માન જે છે ને ગોઠવાઈ ગયો છે. એટલે આ બધું જ કાઢવા માટે ઘણો પરિશ્રમ લાગે. અને ઘણા અંશે જે માનને જીતે એ વ્યાવચ બહુ સારી રીતે ભાવપૂર્વક અને ક્યાંય પણ અકળાયા વગર કરી શકે એવી સાધના જેને કરી છે, અને અથવા તો કરવા માટે કટિબદ્ધ બને, એનું વ્યાવચ જે છે ને અવશ્ય આગળ જઈને મુક્તિનું કારણ બને. માટે આવા વ્યાવચ ગુણને ધારણ કરીને આપણે પણ જે છે ને આગળ જઈને મોક્ષ સુખની પ્રાપ્તિ કરીએ સંયમ આદિની પ્રાપ્તિ દ્વારા, એવી અભિલાષા આજનો અહીંયા આ ટોપિક પૂર્ણ થાય છે. રાખીએ છીએ. કંઈક બાકી પૂછવાનું હશે તો આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું. જેના વિરુદ્ધ કંઈ બોલાયું હોય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ પ્રણામ. સમય થયો છે. ધન્યવાદ.